and officers and senior members, and our special guest, Praveen Shastri from Bangalore. It is very So he's all the way traveled from yesterday evening to Madurai in car. So he has readily accepted our invitation to come and be a lecturer, also distribute prizes for the children and the seniors. The portfolio is prize distribution will be around week. And our lawyer, senior lawyer, who has come from Alcobotai all the way. And after a long time we are meeting. And some of the new members are also there, and press people, and dear colleagues. So today is being a special meeting. This we carved out in the past 3 months to 3 to 5 months. We carved out the idea because of the regular functions in the Madurai festival time, and we could not organize in the earlier months. Now the time has come that we need. This is a mathematics single seat exhibition, third or Fourth, sir. fourth single seat exhibition, and it really gives an importance in the sense the student as well as the senior, even we seniors also learn every day how to present a single sheet, how to present one frame, how to present 3 frames, how to present 5 frames. Every day rules and regulations are there. So accordingly we have to do. So I welcome Praveen Shastri as well as Mr. Kasinath sir from Tanjavur all the way as a jury who evaluating our presentations. So junior we have 12 members, and seniors again 12. இது லாஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் சொல்லிட்டீங்களா சார்? முதல்ல 11 தான் இருக்குது. இல்லை சார் எல்லாமே லிஸ்ட்டில் எழுதி Total 12, 24 participants are there, and all the participants they are given to the prizes, and a special prize and for the first 3 in senior and junior category. And above all, I welcome our Karthikeyan sir family. We have come all the way, and this time lunch, heavy lunch, sumptuous lunch is hosted. Already menu has been approved, and a good menu has been gone out, and he has come out with for the grand children's birthday. The first one we gave long back earlier, one lunch is hosted. So second lunch is supposed to, and so according to convenience we have made this arrangements, and this year we wanted to collect some donations so that to strengthen Madhav's camp. So we cannot put any amount in the bank, or we cannot remove any amount from the bank deposits because of some difficulty in account problem, in registration problem. So the lack of the money is left. So we suggested let us contribute something amount, and so when we sent circular and the contribution came to strengthen his hands, so that he is now donated, we have donated to strengthen, and so this how this going on. Today secretary could not participate since he has taken the son and daughter, newly married couple to Suriname, and that temple is now Dr. Andal. So he said, told me yesterday night, and sorry, Professor may come or may not come. So let us wait. Let's wait. So 4 p.m. the meeting is so we'll be back. that's what this organization, and also important aspect is there. Both producers sir and the customer sir, they are presenting their own collections shortly. And we people who are participants, we will be presenting after the evaluation is over. Single seat, all participants has to brief what exactly happened. The evaluation is over. Then so Praveen Shastri sir from Bangalore will give speech on the bygone era of Indian Undi.
So physical stamps you will write and customers are will give talk on maximum filing on 6 because maximum filing is an important subject which many people miskeep. Don't collect the maximum cards. So that's an important thing where you can score good marks and the maximum cards means the picture card. Relevant to the picture, the stand must be there cancel. The same thing. The same thing. That is the maximum card. So in the lot of people they send the picture cards. Picture card does not have any value. Inside picture, another side stand will be there, 60 pieces there, 5 50 pieces there. Just like post classic, all picture cards. Maximum card is different. So maximum value is so he will be learning some more points from him. And his name is Sipsi. Sipsi and Ocean graphics. All the Sipsi and vessels here. And that's what major items of the certificate is there. He very fresh distinction. And so with this introduction, I now next agenda will go. 38 sir, advisor. 30 sir. Finish. Okay, thank you. Personally, we will 38 sir will talk about on 30 stands for Catholic supply. So everywhere the happiness and healthy are important things. Right? And youngsters and the old people. So we old people bother about healthy. There's a young chaps, they want to be very happy. Always. Any match, any medium, they can study, they can learn, they can see the mobile. Only thing advice, avoid seeing controversial, lot of things controversial, great things are coming in WhatsApp and so that's no those things can avoid at so I request what we have said, collecting stamps for the police. You know, like this and also your family is trained people for taking the elections to the next generation. So he has trained his son. So he is traveling all over to Thailand, he assisted, and different countries he is going to visit and he takes care. Because he becomes 30 and sir becomes old and senior. And he will be looking after the entire thing, whatever connections. I rank him as one of the best stock of stamps or any stream, any subject you can mark and he will be. Okay. So with this introduction, and all song, carland, everything we will reserve at the end. So that nobody will go. And right. So please. Thank you very much. சரிங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல எல்லாரும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். 2018 என்னுடைய பேட்டியார் வாழ்க்கைக்காக பயிற்சி ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கேன். அவன் மிகப்பெரிய ஆனால் கிட்டத்தட்ட 81 முன்பதுக்கு மேலே வந்து இந்த விழாவில் மிக அருமையாக ஏற்படுத்தி அதே மாதிரி இது பேரன் வந்திருக்காங்க சக்திராஜ் எல்லாருக்கும் அந்த பேரன் வந்து முதல் சொல்லிட்டாங்க சக்திராஜ் ரெண்டாவது அவரு சின்னவருக்கு வந்து பொண்ணு அது அடுத்து ஒருத்தருக்கு 2 டின்னர் கொடுத்து 2 இருந்துச்சு வர மாட்டாங்க வெளியே நிற்கிறாங்க. collecting stamps for happiness of life.
நான் என்னுடைய ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் ஆரம்பிச்சது வந்து 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என்னுடைய ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் ஆரம்பித்தேன். அப்போ சின்ன பையன் தான், ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டோம்னா அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும். அப்போ ஒரு சந்தோஷம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் ஸ்டாம்பு வாங்கும்போது நமக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை வந்து ஏன் தொடர்ச்சியாக அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து ஆரம்பித்தோம். இப்போ உள்ளே போக போக அது வந்து பெரிய நாலேஜ். நமக்கு வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலேஜ். செகண்ட் வந்து அப்படியே ஒரு மேரேஜ் ஆச்சு. மேரேஜ் ஆகி ஒரு 4 வருஷம் வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் அப்போ வாங்குவோம், கலெக்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சு பண்ணும்போது என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து அது ரொம்ப சப்போர்ட் சொல்ல மாட்டாப்புல. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமாகி போச்சு. நம்ம என்ன வாங்கி வந்தோம்னாலும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். எங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து நாங்கள் வந்து பருப்பு வியாபாரம் பண்ணுறோம். சொந்த மில்லு இருக்குது. சொந்த மில்லு இருக்கிறதுனால 8 மணிக்கு நாங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிடுவோம். இதை வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கா ஷிஃப்ட்டு சொல்கிறதுக்கா போயிட்டு 1:30 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்து திரும்பி வருவோம். அப்படி திரும்பி வரும்போது எப்பயாவது ஒருக்க வந்து நான் ஊடால அதாவது 11 மணியோ 10:30 மணியோ நான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து ஸ்டாம்ப் ரூமில் உட்காந்துருந்தேன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரி கேட்குறது தான் கேள்வி, ஃபேக்ட்ரியில் எதுவும் பிரச்சனையா, ஃபேக்ட்ரியில் எதுவும் பிரச்சனையா உங்களுக்கு. ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து அங்கே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அதை தீர்க்கவே முடியாது. நம்ம பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடும். அப்போ நான் என்ன செய்வேன், இருப்பா ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு வந்து நான் என்னுடைய கலெக்ஷனை பார்க்கணும். கலெக்ஷனை நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சோடனே இந்த டென்ஷன் பூரா குறைஞ்சி எனக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழல் வந்து வரும். அதற்கு காரணம் வந்து இந்த ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் ஹாபி. அது பேசிக் ஒரு அருமையாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அப்பா இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தோட நம்மளுடைய ஃபேக்ட்ரி போவேன். அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையே ஒரு 5 நிமிஷம் தீர்த்துற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சு. அப்போ வந்து இது வந்து எப்படி இந்த பேசிக்காக இது வந்து அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எனக்கு ஹாபிங்கிறது சந்தோஷத்தை உருவாக்குற ஹாபி. மற்ற ஹாபிகள் மாதிரி கிடையாது. ரொம்ப ஸ்டடிலாம் பண்ண வேண்டியதில்லை. இப்போ வந்து ஸ்டாம்ப்பு காயினில் வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போ நான் டீலர் ஆகிட்டேன். எல்லா இடங்கள்லையும் நம்ம போய் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு 50% ஃபேக் காயின். அப்போ நம்ம மண்டையை போட்டு ரொம்ப போட்டு உடைக்கணும். இது ஃபேக்கா ஒரிஜினலா அப்படி இப்படின்னு. ஸ்டாம்பில் வந்து அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு இருக்கு ஒரு 10% ஃபேக்ட் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா ஓவர் பிரிண்டர்லாம் ஃபேக்ட். இப்போ வந்து ஜாப்பனீஸ் ஆக்குபேஷன் பர்மா ஜாப்பனீஸ் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து சாதாரண ஸ்டாம்ப் வந்து ₹1 இருக்கும். ஜாப்பனீஸ் ஆக்குபேஷன் ஓவர் பிரிண்ட் பண்ணுறது வந்து ₹100 இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இந்த கல்கத்தா பேஸ் டீலர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க, பர்மாவிலேருந்து கொண்டு வந்து கல்கத்தா ஓவர் பிரிண்ட் பண்ணாங்க. ஓவர் பிரிண்ட் பண்ணி ₹100 வித்துக்கிட்டு இருந்தது பாருங்க. ₹100 இருக்கிறது நான் வந்து உங்களுக்கு ₹50 தரலாம், ₹40 தரலாம்னு சொல்லி அதை வந்து நிறைய சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேக் வந்து வருது. அது மாதிரி ஒரு 10% ஃபேக் இருக்குது. அதை பின்னாடி வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி பிறகு வந்து அதை எப்படின்னா டெக்னாலஜி ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆக அந்த பழைய பிரிண்ட்டையும் இந்த பிரிண்ட்டையும் அந்த திக்னஸ் அந்த இங்குடைய தன்மைகள் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி இது ஃபேக்கு இது ஒரிஜினல் சொல்லி அதுவெல்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ ஒரு 10% வந்து ஃபேக் இருக்கும். அதுலேயே ஒரு சில ஐட்டங்கள்ல தான் இருக்கும். மற்ற எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் தான் இருக்கும். அப்போ வந்து அதில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த விதமான கவலையும் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வருத்தப்படுறதுக்கு எந்த விதமான நம்ம கலெக்ஷன் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்டாம்ப் தான் அப்படிங்கிறதுல மிக ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து
ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய கலெக்ஷன் வந்து ஒரு சில இதை மட்டும் இருந்துச்சு. ரயில்வேஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன். அந்த ரயில்வேக்காகவே ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன். யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டி செப்பர்ட்ல வந்து அவங்க வந்து வருஷம் ஒரே டிசைனில் யூரோப்பா கண்ட்ரிஸ் பூரா ஒரு ஸ்டாம்ப் போடுவாங்க. அது கலெக்ட் பண்ணுவேன். மின்ட் ஸ்டாம்ப் பண்ணுவேன். அது போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துடும். நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து வாங்கிட்டு போவேன். எல்லாம் அதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷங்கிறது வந்து என்னுடைய ஹெல்த் வந்து இவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங்கும் ஒரு காரணம். பொதுவாக வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷனில் போய் உட்காந்துட்டே அப்படின்னா என் வீட்டுக்காரியே என்ன சொல்லுவாள், அதை முடிச்சுட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம்னு சொல்லுவோம். காரணம் என்னன்னா, இதை முடிச்சுட்டு வந்தேன்னா என் ஒய்ஃப் என்ன கேட்டாலும் நான் செஞ்சு கொடுப்பேன். அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மூடு வந்துடும். ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறது. அதை வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். ரொம்ப விருப்பப்பட்டு ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங்கை நீங்கள் பண்ணுங்க. டாக்டர்ஸ் கூட இப்போ சொல்கிறாங்க, ஆத்தியோதெரபி அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் யாரும் வந்திருக்காங்களா, சிரிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுடைய ஹெல்த் வந்து நல்லா மாறும், உடம்புடைய இது வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பீஸ் ஆஃப் மைண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய ஹெல்த் வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை வருங்கிறதும் டாக்டருடைய இது. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு 8 மணி நேரம் நீங்கள் எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா உடம்புல வந்து இருக்கிற ஒரு 80% வியாதி போயிடும். அந்த தூக்கம் இல்லாமல் போகும்போது தான் எல்லா வியாதியும் வரும். தூக்கம் ஏன் வராமல் போகுது அப்படின்னா கவலை. மனசில் போய் நம்ம ஏற்றுறோம் எல்லாத்தையும், இது அப்படி அப்படி ஒரு இது அதில் தூக்கம் வர மாட்டேன். அப்போ அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு ஒரே இது இல்லைன்னா ஒரு ஹாபி. நிறையா ஹாபி இருக்குது. ஆனால் இதனால வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங்கை வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் வந்து கிங் ஆஃப் ஹாபி. அதில் வந்து வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஒரு தீம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்தாங்கன்னா ராக்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் ராக்கெட்டில் வந்து நான் கொடுப்பேன் ஒரு 10 ஃப்ரேம் மெட்டீரியல் கொடுப்பேன். ஆனால் இவன் வந்து என்ன செய்வேன், அது ஏதோ ஒரு இன்ஜின் நம்பர் சொல்லி அந்த ராக்கெட் வேணும் அப்படின்பாங்க. அதில் ஒரு 5 கவர்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இப்போ சுவாமிப்பன் சார் இப்போ வந்து இன்னைக்கு சொன்னார், மற்றபடி இவ்வளோ பெருசு கொடுத்தேன் நான் பாக்கெட்டு. அவங்க எனக்கு கணிபியிலே வேணும்னாரு. இன்னைக்கு பிறகு எடுத்துட்டாரு, ஒரு 7-8 கணிபி எடுத்துட்டாரு, இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி இப்போ ஹனிபி அவரெல்லாம் விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு நம்ம வந்து அந்த இண்டோமாலஜி அந்த இதுலேயே இருந்ததுனால ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு தீம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து பண்ணுறதுங்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்லையும் கிடைக்கிறது மிகப்பெரிய பொக்கிஷமான இது. ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங்கில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். காயின்லாம் கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் நிறைய அந்த அதில் வந்து ஆமை மாதிரி காயின் போடுறேன், கனிபி மாதிரி காயின் போடுறேன் இப்போ தான் போடுறாங்க. பழைய இதெல்லாம் பெரிய கிடையாது. எல்லாமே தீங்குடைய கலையை மட்டும் போட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. பெரிய வந்து தீமுலெல்லாம் போடலை. ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங்கில் தான் நிறைய தீம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சார் டீலராக வந்து 2016 நான் வந்து உள்ளே வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி வரையும் எனக்கு மட்டும் நான் ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 200 கலெக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக 100 தீம் நான் பார்க்குறேன். 100 தீம் ஆஃப் ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதில் கிடைக்கிற ஹாப்பினஸ் வந்து அந்த கலெக்டர்ஸுக்கு வாங்கி கொடுக்குறதுல இருக்கிற ஹாப்பினஸ் வந்து ஒரு நாள் டால்பின் கேட்டிருந்தாரு. டால்பின் ஸ்டாம்ப் பூரா தேடி பார்த்தேன். அதில் ஒரு இதில் வந்து கவர்லேயே கேன்சலேஷன், டால்பின் கேன்சலேஷன் போட்டு கவர். மொத்தம் வந்து ஸ்டாம்ப் வந்து அவருக்கு வந்து 15 ஸ்டாம்ப் கொடுத்தேன். அந்த கவர் வந்து கொடுத்தேன். அவர் பார்த்துட்டு அந்த கவரை பார்த்துட்டு அவர் அடைஞ்ச சந்தோஷம் வந்து இது மாதிரி ஒரு கேன்சலேஷன் என் கலெக்ஷன்லேயே இல்லை அப்படின்னு.
அப்போ அவர் சந்தோஷப்படும் போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். அடுத்து இன்னொரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற எங்கேயாவது தேடி எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி அடுத்தவங்க கலெக்ட் பண்ணுற போதும் அவங்களுடைய கலெக்ஷன் நம்ம பார்க்கும் போதும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி செய்யும் போதும் நமக்கு கிடைக்கிற வந்து சந்தோஷம் வந்து ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் தான் மிக பெருசாக கிடைக்குங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். நம்மளுடைய மென்டல் ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும். மெயினானது வந்து அதான் ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் வந்து நம்மளுடைய மென்டல் ட்ரஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிடும். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாப்பினஸ் நிறையா வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாதம். அதனால் எல்லாருமே டீம் வைஸ் நிறையா ஒரே டீமாக கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் ஆந்திராவிலேருந்து அப்புறம் இப்போ தான் புதுசாக கலெக்ட் பண்ண வந்தார் நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணாங்க எல்லாரும் டீம் வந்து பாருங்க அப்படியே பார்த்தாரு என்கிட்ட அப்படியே பார்த்தாரு எத்தனை டீம் வச்சுருக்கீங்க நான் எதை கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சடக்குன்னு பட்டர்ஃப்ளை பாக்கெட். அப்போ நான் சொன்னேன் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ரொம்ப டஃபஸ்ட் கலெக்ஷன் வந்து ரயில்வேஸ், பட்டர்ஃப்ளை, சைக்கிளிங் அப்படி 1-2 இருக்குது. குரக்கடைல், எலிஃபண்ட், டைகர் இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் நான் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு 6 பேர் 7 பேர் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் கலெக்டர் இருக்காங்க. 1-2 வாங்கினா என் தலை போச்சு, யாருக்கு கொடுக்குறதுன்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சனையாயிடும். அது மாதிரி இருந்தேன். சரின்னாரு. அவர் பார்த்து அன்றைக்கி எடுத்தாலும் ஒரு 150-200 ஸ்டாம்ப் அன்றைக்கி எடுத்துச்சு போயிட்டாரு. அப்போ எனக்கு பட்டர்ஃப்ளை மட்டும் கொடுங்கன்னாரு. அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கேன். ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு ஃபோன் போட்டார். ஃபோன் போட்டு சார் நீங்கள் மதுரை பக்கத்தில் தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஆமாங்க. உடனே அடுத்தவர் கேட்டார் உங்கள் ஊரில் சுவாமி எப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. அவர் தான் 1500 பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்கிறார். அவர் அதுக்குள்ளே விசாரிச்சிட்டாரு எங்கேயும் 1500 பட்டர்ஃப்ளை தாக்குன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னேன். சார் அவர் 20 வருஷம் கலெக்டரு. 2வது வந்து அவருடைய டீமே வந்து அவர் வந்து அந்த இதில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருந்து ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அண்டர் ரைட்டர் ஆகி வந்தவர் அப்படின்னா. ஓ அப்படியா சார், என்கிட்ட வந்து 150 ஸ்டாம்ப் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, அவர் 1500 ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்காரு. அவரெல்லாம் பிடிக்க முடியாதுங்க, என்ன அவரை பீட் பண்ணவும் முடியாது, என்கிட்ட வர்றதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். நான் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணி நிறைய ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வேறான ஸ்டாம்ப்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்தேன். அவர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காரு, இதை வந்து வழியே போனதை ஒரு டீலர்கிட்ட போய் காட்டிருக்காரு. டீலர்கிட்ட காட்டினோடனே இல்லை சார் இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ரேட்டில் வாங்கிட்டு சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று இது மாதிரி சொல்கிறாங்க சார் சொல்கிறாங்க. ஒன்று நான் சொன்னேன், நான் அனுப்புகிற இன்னும் ஒரு 10 செட்டை இருக்குது. ஸ்டான்லி கிபன்ஸில் வந்து அந்த ரேட்டு போட்டுக்கிறது தான் ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஃபார் திஸ் ஐ புட் 200 rupees ஃபார் திஸ் ஸ்டான்லி கிபன்ஸ் ரேட் 23 pounds sterling அப்படின்னு சொல்லி அதில் வேல்யூ போட்டுப்பாங்க. அப்படி போட்டு ஒரு 10 இதுக்கு போட்டேன். டு யூ வாண்ட் எனி மோர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருந்தேன். அப்படி யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க, ஒன்றும் பதில் சொல்லணும். அப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 போட்டுருக்கேன். ஒரு 40 பவுண்டு 38 பவுண்டு அப்படியே போட்டுருக்கு. உடனே நோ ஐ வாண்ட் எனி எக்ஸ்போர்ட். போன மாதம் அவரும் காம்படிஷனில் கலந்துக்கல, அவர் எழுதுறாரு ஆந்திரா அந்த கலெக்ஷன் பேரை போட்டு ஐ கலெக்ஷன் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு கீழே ஆல் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் கவர்ஸ் கிவன் பை கார்த்திகேயன் விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நம்ம வந்து சேல் தான் பண்ணுறோம் வைக்கிறோங்கிறது 2வது விஷயம். அவர் வந்து ஏன் சார் இதெல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், மற்ற டீலர்கிட்ட கேட்டேன், ஒரு சில வேறான ஸ்டாம்ப் எல்லாம் இருந்துச்சு, அந்த இதெல்லாம் இல்லை, அப்படியே இருந்தால் கூட அவங்க ரொம்ப கூட ரேட் கொடுத்தாங்க, நீங்கள் வந்து கம்மி ரேட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. பொதுவாக வந்து இப்போ டீலர் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா கலெக்டருக்கு வந்து எப்படி குறைஞ்ச விலையில கொடுக்குறதுங்கிறத பார்க்கணும். அதில் ஒரு கேட்டகரி கலெக்டராக இருந்து நம்ம டீலர் ஆனதுனால குறைஞ்ச விலையில மெட்டீரியல் கொடுக்கணும். அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய கலெக்ஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்.
ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க நம்மளை வந்து காட்டும் போது கிடைக்கிற ஹாப்பினஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. அப்போ எந்த வகையில் கலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, டீலர்ஷிப்பில் பண்ணாலும் சரி, ஸ்டாக் கலெக்டிங் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து இது கொடுக்குது. அதை எல்லாரும் வந்து அனுபவிக்கணும். ஸ்டாக் கலெக்டிங் வந்து எல்லாருமே பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு டீம், 2 டீம், 3 டீம் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டாக் கலெக்டிங் ஃபார் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் லைஃப். நம்ம கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து வேறு எதுலையுமே கிடைக்கிறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். 2வது வந்து நான் இப்போ எப்பயுமே நம்ம மீட்டிங்கில் சொல்கிறோம், இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் சொல்லிடுறேன். ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் வந்து ஹாபி. நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது அது ஹாபி. நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணணும். 2வது வந்து இட்ஸ் அ ஃபன். அவர் வந்து என்னை கொண்டு வந்து காட்டினப்போ எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷங்கிறது, அவர் கிடைச்ச சந்தோஷங்கிறது ஃபன், மிகப்பெரிய ஃபன். 3வது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் இஸ் எ பிக்கஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் வந்து 2014 வந்து நான் ஏற்கனவே இங்கே வந்துருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். 2014 டீலராக உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது கலெக்ஷனுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில ஐட்டங்களை எடுத்து வச்சுட்டேன். எக்ஸஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸை பூரா ஒதுக்கி இதை பூரா வித்துட்டு வேறு மெட்டீரியல் வாங்குவேன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் வேறு வாங்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குவேன். அப்போ ஒதுக்கும்போது 2013 சீட்லெட்ஸ் வந்து அதில் இருந்துச்சு. ஏரோ இந்தியா, மெடிக்கல் பிளான்ட்டு அப்படின்னு அதெல்லாம் 80 ரூபாய்க்கு வாங்கினது. அந்நேரம் நான் வந்து சேல் பண்ணும்போது 8000 ரூபா 9000 ரூபாய்க்கு வந்து மார்க்கெட்டில் போச்சு. வெளி மார்க்கெட்டில் வந்து 10,000 11,000 கூட இருக்காங்க. நம்ம வந்து நான் வந்து டீலருக்காக விற்க மாட்டேன். நான் முதல் வந்தப்போ மிகப்பெரிய ஒரு டிசிஷன் நான் எடுத்து வச்சுருந்தோம். டீலர் டு டீலர் பிஸ்னஸ் வந்து எந்த இது கொடுக்க மாட்டேன். நான் அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்குவேன். டீலர் வந்து சொல்லுவேன், நான் எப்போ டீலர் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்ப்பேன். நான் பொதுவாக வந்து அது மாதிரி வந்தால் கொடுக்கவே மாட்டேன். நான் இல்லைங்க, அதை ஒன்றும் பெருசாக ரொம்ப இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு கலெக்டருக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த பெனிஃபிட் வந்து குறைஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குற பெனிஃபிட் வந்து நேரடியாக கலெக்டருக்கு போயிடும் அப்படிங்கிற கலெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். அதில் வந்து அந்த 80 ரூபாய்க்கு வாங்கின ஒரு ஷீட்டை வந்து 8,000 ரூபா 9 ரூபாய்க்கு 9,000 ரூபாய்க்கு அந்த நேரம் டிஸ்கவுண்ட் வந்து நான் டீலர் ஆகும்போது இந்த 200 கலெக்டரை நான் உருவாக்குறதுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்க மெட்டீரியல் எல்லாமே அந்த படத்துல இருந்து நான் உருவாக்குனேன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அசட். இது வந்து இதுவும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான். வந்து என் பையன் வந்து ஒரு இன்ஜினியர், பேசிக்காக வந்து அவன் இன்ஜினியர். கொஞ்சம் வேலைகள் பழுவு கூட 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியல. என்ன செய்யலே சாப்பிட்றா, நீ வாடா என் கூட வாடா அப்படின்னு சொல்லி அவனையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து கேரளாவில் இருக்கிற எல்லாருமே நான் போனேன்னாவே இப்போ வந்து சக்தி வந்துட்டு இல்லையோ அப்படின்னு சக்தியுடைய ஐயனா சக்தி அப்பாவா அப்படின்னு கேட்டாலும் அவனை ட்ரெயினப் பண்ணியாச்சு. இந்தியன் செக்ஷன் கூட அவனை கொடுத்துட்டேன். சொல்லிட்டு நம்ம 60% சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஃபாரின்ல தான் நான் டீல் பண்ணிக்கிறேன். இதை நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான். நம்ம எல்லாத்தையுமே நான் சொல்கிறது, நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணது மட்டும் செய்யாதீங்க. உங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் சொல்லிடுங்க அது என்னங்கிறது. அதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நாம் கலெக்ட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் சந்தோஷமாக மீண்டும் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று என்னுடைய பேரனுடைய பிறந்த நாளுக்காக அழைச்சிக்காக அந்த அனைவருக்கும் நன்றி. வரப்போகிற அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Gautier, and for the appreciation this activities and raising up from the business of pulses merchant to the today is invested lakhs and lakhs of materials. So investments வந்து சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டாம்பிக்கு லைபிலிட்டி. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் யார் பணம் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. நான் இருக்கிற பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் டூப்ளிகேட் நிறைய இருக்கும். இந்த கலெக்ஷன் நிறைய இருக்குது. ஒரு 1500 சொன்னார். இட் இஸ் ஐ ஹேவ் நவ் ரீச் டு அரௌண்ட் 8,000.
around 22,000 butterfly stamps have been issued. Insect shape la, very butterfly. Insects are tani. Insects la total 29 orders இருக்கு. அதில் ஒரு ஆர்டர் பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. வேறு அதர் திங்ஸ் are there. ஸோ இப்போ இதே வேலையாக தான் 3 நாளாக வந்துட்டு இருக்கோம். இது இப்போ சார் சொன்ன வேலைக்கு a big question is there, still not answered. Who is next? Our legal owner of our collection. Lot of people have lost their collections after the death. And I don't know who is next question. Last time we also answered some of the points there. But எனக்கு ஒரே ஒரு டாக்டர், அவங்க வந்து வெரி குட் ஜெம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இஸ் தேர். பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் சி வில் டேக் திஸ் இஷ்யூஸ். அதனால உயிர் எழுதுகிற மாதிரி உயிரை தான் எழுதி வைக்கணும்னு legacy should continue. Yeah, so many people lost, and many have taken all the father's collection and sold without our knowledge, even without informing to the Platinum Club. Once the president was there, and he died suddenly due to illness. And what happened to the president's collection? So there shall be some of the issues are there. And for the past 3 days, I have been the Platinum lecture only. So first day, Friday, I went there to give a lecture on. Tomorrow is World Bee Day. World Bee Day is 20th May. World Bee Day. So World Bee Day for me, they could report this 2 or 3 days earlier, and Nagapattinam College, a grand gathering of 300 UG students in front of them. I gave a lecture on DPT and peace. Plus, I take pleasure. Next to subject, thematic subject, I am moving on the butterfly, then insects, then insects in a lot of things are. Dragonflies in insect, and the beetle is an insect. Among the beetle, there are a lot of beetles are there. Already I told you, 11.5 lakh species of animals means, in which 90% are insects and insects. Other things are all other animals. So insects are dominant in the world, and one cannot, just like somebody says, whether one can complete a country collection. No, nobody can complete the country. Even India country collection. They say don't collect from the British period to not 47. So after 47 you collect, then you can complete India. So this way the collection goes. And அவங்க முடிச்சு கொடுக்கும்போது 7 o'clock I displayed my honeybee stand subject. So my honeybee is the important subject, my economic important subject, because always I am very much interested in economic importance of insects. Dr. Shiva knows that Shiva was my best student of UG, and now working with me here in the Platinum as well as in education research. So we are the same boat, and I still remember in my college I used to keep thermocol seat all my insect collections in my home. And Shiva and his colleagues, they used to visit collections and see. So then I turned my subject, my story is there, the journey is there, the journey. So this continues going on. Basic was the children. I gave a lecture to the children of the family area. அதுக்கு வந்து ஒரு 5,000 rupeesக்கு டொனேஷன் சிபா பாஸ்கர் கேவ். Most of the materials he gave me, stamps and I gave everything to students, album and everything. And finally a video lecture was there. A small group
drawing ambition for the Madhavan and other groups, we have to contribute some amount to build up a small screen for screening and LCD projector. It's what is very badly needed for our. So LCD projector and a screen it is there. Any lecture, because a daylight screen share come. Even you can just close lightly all the windows and then you can daylight screen it, not necessarily darkness is needed. So like that projection will be there. So when I projected at the end of the yesterday children lecture, my migratory butterfly monarch projected 15 minutes to 20 minutes show. And everybody in children's we just touched into the butterfly, millions of butterflies. There is a one video where the bird was used as a nightingale. Nightingale bird was used as a drone, fixing the camera and operated the camera up to 80 feet to 90 feet to 3 feet went and go on clicking photograph video. So like that, so we have to keep ourselves. First of all, we are thrown out from the post office first. Then we are thrown out from the kindergarten. And now we have come to a private school. This year that way. Because Sarmola Sir Secretary studied here, so with this his influence we will get at least this call. So we are seriously planning to have a permanent call for us, even for our rent payment. We can go and the financial situation is there, crisis. And Victoria Edward Hall, now I can't imagine. Madhav, every time he comes and Samuel comes and, sir, this time we want to buy chairs. Then 15 chairs, 20 chairs, 15 fans they wanted. So whatever they demanded, we gave. We collected donations, we collected. So, and abruptly on fine money, we were all driven out, including the secretary there. He was also, so that politics is not there. So, whereas Shiva and Madhavan has traveled all over India, many people have traveled foreign, Thailand, and so how much facility Calcutta, Delhi, Mumbai, even Madhavan says in Taj Mahal inside post office is there. So, like that. So lot of advantages to Calcutta museum. But we are striving for a gathering and at least we are happy that we get a good direction and here and very much surrounding. So thank you, Sir School and today we will be missing the secretary because he has gone with last week he got his son is married. So he has taken the couples. Family wedding couple, wedded couple, the ceremony to Gandhar Temple is now still there. He said he will join and we will see. So with this subsequent my lecture, now I request our Kashinath sir. So result will be announced only at the end. Result இப்போ வேண்டாம். ரிசல்ட் வந்து ரிசல்ட் அப்புறம் ஈவினிங் வச்சு. அதான் அந்த மேட்சும் சரி நீங்கள் பேசு நான் பேசுகிறேன். ஸோ அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இது நம்ம 4th சிங்கிள் சீட் பிளாட்டினம் எடிஷன் நம்ம நடத்துகிறோம். நடத்துறது இப்போ 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி இது பண்ணோம். ஆமாம், நம்ம ஜூனியர் சீனியர் லெவலில் இது பண்ணியிருந்தோம். சீனியர் லெவலில் 9 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி ஜூனியர் லெவலில் 8 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே பார்க்கும்போது எல்லாருமே நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. இன்னும் நிறைய ஒரு 50 வரணும்னு எதிர்பார்த்தோம், வரல. இருந்தாலும் எல்லாரும் குடும்ப சூழ்நிலைகள் அதனால் வைக்க முடியாத ஒன்று. இருந்தாலும் நம்ம இந்த எக்ஸிபிட்டை வந்து நம்ம சிறப்பாக நடத்தணும். இங்கிறதுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். அது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா
டொனேஷன்ஸ் டொனேஷன்ஸ் வந்து இதை நடத்துறதுக்கு எல்லா செலவுகளும் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டே இருந்தால் சார் வந்து பிரசிடென்ட் சார் வந்து பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாங்க. அதேமாரி இப்போ எஜுபிட்டும் நிறையா வச்சுருக்காங்க. இந்த எஜுபிட் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தஞ்சாவூர் வந்து மிஸ்டர் காசிநாத் சார் வந்திருக்காங்க. நம்ம மெம்பர் தான் அவர், சீனியர் மெம்பர் தான் அவர். அதுக்கு போனதுனால எங்களுக்கு வரதே இல்லை. அப்பப்போ சார் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் வருவாங்க. அவர் சீனியருங்கிறதோட விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு சார் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் நானும் வந்து அவர்கிட்ட தான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம எதுனாலும் அவர்கிட்ட சந்தேகனாலும் நம்ம கேட்டுக்கலாம் அவர்கிட்ட. இன்றைக்கி அவர் எவாலுவேட் பண்ணியிருக்காங்க. எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு அவர் மார்க் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். அடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து சிறப்பாக அமையணுங்கிறதுக்காக நம்ம திரு விஸ்வேஸ்வரன் சார் இன்னைக்கு வரல, இருந்தாலும் இன்னைக்கு சிறப்பாக இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் நல்லா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதேமாதிரி நம்ம கார்த்திகன் சார் வந்து இன்னைக்கு அவரோட பேச்சு பிறந்ததுக்கு பேரண்டி பிறந்ததுக்கு இன்னைக்கு லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் யாரும் போயிடணும்னா நம்ம லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம போவோம். அடுத்து வந்து இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காசிநாத் சார் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ, அதாவது மேக்ஸிமம் ஃப்ரீனா என்ன சொல்கிறதுன்னா போஸ்ட் கார்டில் ஒரு ஸ்டாம்ப் ஒட்டி கேன்சலேஷன் எல்லாமே பார்த்தா மூணும் ஒரே பிக்சரில் என்ன இருக்கோ அதே தான் ஸ்டாம்ப்லேயும் இருக்கும், அதே தான் கேன்சலேஷன் இருக்கும். அதை பற்றி தான் சார் பேசுகிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்னென்னா நம்ம யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிஃப்ட் கொடுத்தோம். அடுத்து வந்து பிரவீன் சாஸ்திரி சார் வந்து பெங்களூர்ல வந்து இருக்காங்க. அவர் வந்து ரேபனா எரா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்கட் ஸ்டாம்ப்ஸ், அதாவது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து கமாண்டேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். அவர் வந்து பிசிக்கல் ஸ்டாம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம இன்சூரன்ஸ் பாண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது அதை அவர் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்னென்னா எஜுபிட் வச்சுருக்கவங்க அவங்க ஃபியூ மினிட்ஸ் அவங்களோட இதை பற்றி பேசுகிறது. அடுத்து வந்து நம்ம டொனேஷன் பண்ணவங்க ஆனர் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து லஞ்ச் பிரேக்கு. அதுக்கடுத்து எல்லா மீட்டிங் நம்ம மீட்டிங் வந்தவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஃப்ளாட் லைக்கோட ஜேர்னியை பற்றி பேசலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம வின்னர்ஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு மெடல்ஸ் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுறோம். இதான் நம்மளோட மீட்டிங்கோட ப்ரோக்ராமு. இப்போ வந்து காசிநாத் சார் வந்து அவரோட மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ பற்றி சார் பேசுவாங்க. இங்கே இருக்குங்க. ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இப்போ மீண்டும் மேக்னா கூட்டத்திற்கு வருவது மிக்க மகிழ்ச்சி. அனைவரும் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு வேண்டும். இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கலெக்ட் பண்ண டாபிக் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ. இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ ஆல்ரெடி சில பேர் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ சார் உங்களுக்கு கலெக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ ஒரு டாப்பிக்கில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் சிலங்களில் வந்து நார்மல் மில்க் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும், ஃபஸ்ட் டே கவர்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெஷல் கவர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் வந்து போஸ்டல் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு இது இருக்குது, ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் போஸ்டல் ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ முதல்ல வந்து கவர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது போஸ்டல் கேன்சலேஷன் இருக்கும். ஸோ எந்தெந்த ஊருக்கு பாஸ் ஆகுதோ அந்த டெலிவரி கேன்சல் இருக்கும், ஃபைனல் டெலிவரி கேன்சலேஷன் இருக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து அந்த போஸ்டல் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அது பேரும் ஊருமே தெரியாது, வெறும் கருப்பாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பெருசாக எதுவும் கலெக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ இன்னொரு செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ. இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீனா பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிலாட்டரி இன்வால்விங் தி ஸ்டடி அண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் கார்ட்ஸ். இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு இருக்குல்ல, பிக்சர் போஸ்ட் கார்டுன்னு ஒன் சைட் பிக்சர் இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து அட்ரஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அதான் நார்மல் பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு. அதுக்கு நம்ம மேட்சிங்கான ஒரு தீம் ஸ்டாம்ப் இருந்துச்சுன்னா அதை பிக்சர் சைடே ஓட்டணும், ஃப்ரண்ட் சைடு.
ஒட்டிட்டு அது மேட்சிங் கேன்சலேஷன். ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் போஸ்டர் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில்னு இருக்கும். இப்போ பெரிய கோயில் ஸ்டாம்ப் ஆல்ரெடி வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ வெளியிட்டிருக்கும் போது அந்த ஃபஸ்ட் டே ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட் டே கேன்சலேஷன் வாங்கி ஒரு மேக்ஸி கார்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேக்ஸி கார்டை பார்க்காதவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது வந்து நேவி தீமு, ஒரு போர் கப்பல் இருக்குது, இந்திய போர் கப்பல். இது வந்து பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு. சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம மார்க்கெட் வந்து பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு ஆல்ரெடி இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. அப்படி சப்போஸ் இல்லாத போது நம்மளே வந்து தனியாக ஆர்டர் கொடுத்து பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டர் பண்ணி இப்போ ஸ்டாம்ப் போட்டி இந்த ஃபஸ்ட் டே கேன்சலேஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன் இருக்கும். அது மூணுமே வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிலேட்டாக இருக்கணும். இப்போ பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு அதில் இருக்கிற ஸ்டாம்பு. இது வந்து இந்திய போர் கப்பல். இப்போ இந்திய போர் கப்பலோட ஸ்டாம்ப் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட் டே கேன்சலேஷன். மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் மேக்ஸி கார்டு. இப்போ அதே டாப்பிக்கில் இருக்கணும், ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஆனால் இன்னொன்று இது வந்து பிக்சர் போஸ்டில் என்ன டிசைன் இருக்கோ ஸ்டாம்ப் அதே வேறு டிசைன் தான் இருக்கும். இப்போ இங்கிலாண்டோட போஸ்ட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டாம்பில் என்ன டிசைன் இருக்கோ அதே தான் பிக்சர் போஸ்ட் கார்டில் இருக்கும். அது வந்து பிஹெச்கியூ கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க, போஸ்டல் ஹெட் குவார்ட்டர் பிஹெச்கியூ கார்டு. ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் வந்து நிறைய ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ்திரேலியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து மினிச்சர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாம்புக்குமே வந்து மேக்ஸி கார்டு ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் வந்து மேக்ஸி கார்டு அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து மேக்ஸி கார்டு வெளியிட்டிருந்தாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸுக்கு வந்து 4 ஸ்டாம்ப்ஸ் வெளியிட்டிருந்தாங்க. மேக்ஸி கார்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் என்ன டிசைன் இருக்கோ அது பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு அதே சேம் டிசைன் தான் இருக்கும். அது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் அஃபிலிக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அது மேட்ச் ஆகாது. அது வந்து மைனஸ் மார்க் தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்டாம்புக்கு பிக்சருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் இருக்கும். இப்போ வந்து எதுக்கு மேக்ஸிமம் அஃபிலி? இப்போ மேக்ஸி கார்ட்ஸ் வந்து நார்மல் கலெக்ஷன்லேயுமே வந்து டிஸ்பிளே வச்சுக்கலாம். இப்போ 3 ஃப்ரேம் டிஸ்பிளே பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம டாபிக் வைஸாக இருக்கும். மிட் ஸ்டாம்ப் வச்சுருப்போம், ஸ்டேஷ்னரி வச்சுருப்போம், எரர்ஸ் வச்சுருப்போம், யூஸ்டு கவர்ஸ் வச்சுருப்போம், ஸ்டேஷ்னரி ஏரோகிராம் எல்லாமே வச்சுருப்போம். ஆனால் மேக்ஸி கார்டும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் அஃபிலின்னு செப்பரேட் ஆகும்போது நம்ம கலெக்ஷன் பூராமே மேக்ஸி கார்ட்ஸ் தான் இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு 3 ஃப்ரேம் 5 ஃப்ரேம் டிஸ்பிளே பண்ணிங்கன்னா 3 ஃப்ரேம்க்கு வந்து 48 சீட். 48 சீட் ஃபுல்லுமே வந்து மேக்ஸி கார்டாக டிஸ்பிளே பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோரி ரெடி பண்ணணும். இப்போ ஸ்டோரிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான் பேஜ். ஒரு எக்ஸிபிட் வந்து இப்போ புக்கு எழுதுனா வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கு இல்லையா, புக்கில் என்னென்ன சாப்டராக இருக்குமோ ஹெட்டிங் முன்னாடி வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிட்டுக்கு வந்து மெயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான் பேஜ் தான். இப்போ 1 பேஜ் எக்ஸிபிட்டே பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அது பண்ண முடியாது. ஸோ சப்போஸ் 3 ஃப்ரேம் 5 ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து டைட்டில் அண்ட் பிளான். இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுறோமோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் மாதிரி எந்தெந்த பேஜில் என்ன டைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி. இப்போ இதுதான் எக்ஸாம்பிள். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் பேஜ், வாட்டர் கிராஃப்ட் கிளாரிட்டி. ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் கிராஃப்ட்னா என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ப்ளஸ் வந்து பிளான் ஆஃப் எக்ஸிபிட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டர் கிராஃப்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக். கப்பலுங்கிறது வாட்டர் கிராஃப்ட் எல்லாமே பெரிய டாபிக். அந்த டாப்பிக்கில் வரும்போது நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இது வந்து வாட்டர் கிராஃப்ட்னா கலம்னு சொல்லுவோம் தமிழில். அதில் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு, எவல்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் கிராஃப்ட். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துடுப்பு இருக்குல்ல, துடுப்பு மொழியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போட் மாதிரி. மரத்துண்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கை காலதான் வச்சு நீந்துற மாதிரி பண்ணி ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இலையை வச்சு தள்ளுறது, இந்த பெரிய கம்பமாக இருக்கும் அதை வச்சு கட்டு மரம் மாதிரி ஒரு 2-3 மரத்தை கட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு போல் இருக்கும். சேலோ வாட்டர்ஸில் வந்து அந்த போல் வச்சு புஷ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸோட ஸ்கின் இருக்குல்ல, அனிமல்ஸோட ஸ்கின் யூஸ் பண்ணி பாய்மரம் சொல்லுவாங்க. பாய்மரம் மாதிரி விண்டை யூஸ் பண்ணி கப்பல் செலுத்து. அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சு. சைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைல்ஸ் இருக்கும். ஒரு ட்ரைபாட்னா வந்து இப்போ 3 செக்ஷன் சாகும். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பைபாட் வெசிக்கில் ஒன்று இருக்கும், ஹொரிசாண்டல் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு துணி மாதிரி இல்லை ஸ்கின், அனிமல் ஸ்கின்னை வந்து ஒரு பாய்மரம் மாதிரி யூஸ் பண்ணி விண்டை யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் செயில் போட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா
கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு பெரிய மாஸ்ட் இருக்கும். மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பாய்மரத்தில் வந்து டபுள் வச்சுருப்பாங்க. 2 பாய்மரம் வச்சு இது பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஸ்பீடு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். இந்த பாய்மரம் வச்சு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஜிப்தியன் பீரியட்லேயே 3000 இயர்ஸ் பிஃபோரே வந்து அந்த பாய்மரம் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சைடு. அந்த பாய்மரம் கிளாத்தில் செய்வாங்க. கிளாத் இல்லைன்னா அந்த லெதர் அனிமல் ஸ்கின் இருக்குல்ல, அனிமல் ஸ்கின்னை வந்து ஜாயிண்டாக யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் சைடில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து வைக்கிங்ஸில் வந்து அங்கே வந்து கடல் காற்று வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நார்தர்ன் சீஸில் ஆர்டிக் சர்க்கிளில். ஸோ அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக துணியோடு சேர்ந்து அனிமல் ஸ்கின்னை சேர்ந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு துடுப்பு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாய்மரம் வச்சு கப்பல் டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 17th century பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீராவி மூலிமா இருக்கிற டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆச்சு. இப்போ ஸ்டீமில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இரும்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இரும்பில் பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு. உட்லேயே அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. திடீர்னு இரும்பு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி, இரும்பில் செஞ்சு எப்படி கப்பலில் மூழ்கிருமே அப்படின்னு சொல்லி யாருமே யூஸ் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு ஒரு 50 வருஷத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகி இந்த தண்ணீரோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் வந்து மிதக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே வெயிட்னால இல்லை, இன்னொன்று இரும்பில் செஞ்சு ஸ்டீம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ ஸ்டீமுக்கு அப்புறம் வந்து டர்பைன் இன்ஜின், அது ப்ரொப்பல்லரு. இப்போ பேடில் வீல் ஸ்டீமர்னு இருக்கும். பேடில் வீல் இப்போ நம்ம ரோபோட் இருக்கு இல்லையா, கொடைக்கானல் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் போனால் நம்ம பெடல் பண்ண வந்து கீழே வந்து ப்ரொப்பல்லர்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பேடில் ஸ்டீமர், ஸ்டீமோட உந்து விசைனால அந்த பேடில் சுத்த கப்பல் மூவ் ஆகும். அது பேடில் ஸ்டீமர். அதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஏன்னா இப்போ கடல் அலை ஆகும்போது போட்டு லெஃப்ட் ரைட் சாயும்போது சரியாக டச் ஆகாது வீல் இந்த தண்ணியில். அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. அது கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் வேறு ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்பல்லர் அது எப்போவுமே தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதனால் அந்த டெக்னிக் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால அது டெவலப் ஆகும். ஸ்டீம் என்ஜினுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் கண்டுபிடிச்ச ஆரம்பித்தாங்க உலகத்தில். நான் அப்போ தான் ஒரு 101 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெட்ரோல் டீசல் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலுமே இன்னும் அந்த பாய்மரத்தையும் நம்ம உள்ள ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி தான் வச்சுருந்தாங்க. சப்போஸ் எதாவது ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா விண்டு யூஸ் பண்ணி திருப்பி போகிறது, ப்ளஸ் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸ்டாம்ப் பண்ண ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாம்ப் இருக்கும், ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த டாபிக் ஹெட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸி கார்டு இது எல்லாமே கொண்டு வரணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஈஸியாக இருக்கும். இதே ஸ்டாம்ப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல் தான் இருக்கும். இப்போ மேக்ஸி கார்டாக இருக்கும்போது ஒரு பேஜுக்கு 2 தான் நம்ம வைக்க முடியும். 3 ஃப்ரேம்க்கு வந்து 45 இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும், எக்கானமியாக இருக்கும். நான் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். இப்போ டீசல் பெட்ரோல் கண்டுபிடிச்சதும் நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக். டீசல்லேருந்து எலக்ட்ரிக் கண்டுபிடிச்சி எலக்ட்ரிக் மூலிமா இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் அணு சக்தியை யூஸ் பண்ணி அணுசக்தி கப்பல் தயாரிச்சாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா சப்மரைன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்மரைன் வந்து அடிக்கடி வந்து மேல் மட்டத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜனுக்காக வந்துட்டு போகணும். இதே அணுசக்தி கப்பலாக இருந்துச்சுன்னா மாதக்கணக்கில் வந்து தண்ணி கடையிலே போகிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். அது ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு. அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீன்பிடி படகுலேருந்து போர் கப்பல் வரைக்கும் எல்லாமே கப்பல் தான். இப்போ வந்து டைப்ஸ் மீன்பிடி கப்பல் இருக்குது, பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ், ஃபெர்ரிஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு இடத்துல இன்னொரு கொச்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலப்பை கொச்சின் இருக்குது. பேசஞ்சர் மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபெர்ரி ஷிப்ஸ்ன்னு இருக்கும்.
அதோட டைப்பு. அப்புறம் வந்து கார்கோ ஷிப்ஸ். கார்கோ ஷிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். தானியங்கள் கொண்டு போகிறோம். அது வந்து கண்டெய்னர் ஷிப்ஸ்ன்னு தனியாக இருக்கும். 3-4 கண்டெய்னராக இருக்கும். டன் கணக்கில் எல்லாத்தையுமே கொட்டி எடுத்துட்டு போயிடலாம். மூட்டையை கொண்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. கண்டெய்னர் ஷிப்ஸ்லேயே வந்து கிரெயின் ஷிப் தனியாக ஒரு கண்டெய்னர் ஷிப் இருக்கும். லிக்விடுக்கு வந்து ஒரு தனி டேங்கர் இருக்கும். சப்போஸ் பெட்ரோலு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து தனி கண்டெய்னர் இருக்கும். இன்னொன்று லிக்விட் கேஸ், பெட்ரோல் கேஸ், எல்என்ஜி கேஸ் இருக்கும். அது கொண்டு போகிறதுக்கு அது தனி கப்பல்ஸ் இருக்கும். அது இல்லாமல் மல்டிபர்பஸ் அதர் பர்பஸ் ஷிப்ஸ்னு இருக்கும். இப்போ ஆற்றுக்கிறதுனா பனிக்கட்டி நிறையா இருக்கும். கடலில் வந்து பனி உருகிடும் அப்படியே. அப்போ வந்து பெரிய கப்பல் போகிறது வந்து இடத்துல இருக்கிறதுனால ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ்னு இருக்கும். ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு வண்டி இப்போ பைலட் இருக்குல்ல, விஐபி போகும்போது எஸ்கார்ட் முன்னாடி போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் போகும்போது அது வழி இல்லாதனால ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ்னு ஒரு கப்பல் போயிட்டுருக்கும். அதான் ஐஸை உடச்சி வழி ஏற்படுத்திருக்கும். அப்போ ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ் நான் தனியாக அதோட ஒர்க்கே வந்து ஐஸை உடச்சி வழி ஓடுறது மட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ டெக்னாலஜி டெலிகம்யூனிகேஷன் இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், சிக்னல் இருக்குது, டவர் இருக்குது. இது தீவு நாடுகள்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ தீவு நாடுகள்லாம் இப்போ ரொம்ப தனித்தனியாக இருக்குது. அங்கெல்லாம் இப்போ இன்டர்நெட் கிடைக்கும். அங்கெல்லாம் வந்து கடலுக்கடியில் கேபிள் இருக்குது. கடலுக்கடியில் கேபிள் இல்லை, கடலுக்கடியில் அதுக்கு தனியாக வந்து கேபிள் லைன் சிஸ்டம்னு தனியாக இருக்குது. அதுக்கு நிறைய ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு மட்டுமே தனியாக சில பேர் க்ளைம் பண்ணாமல் இருக்குது. அந்த கப்பலோட இது வந்து ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த கடற்கரையில் கேபிள் கொண்டு போகிறது மட்டும்தான். அது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும். கேபிள் பிஎஸ்என்எல் இப்போ கேபிள் பார்த்துருக்கீங்க, பெரிய ரோலாக இருக்கும். அது வந்து இன்னும் பெரிய கேபிளாக இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய ரோலை வந்து கப்பலில் ஃப்ரண்ட்டில் மாட்டிட்டு அதுக்கு தனியாக மிஷினரிஸ் இருக்கும், லேபர் இருப்பாங்க. கடல் மட்டத்துக்கு அடியில் வந்து கடல் பெட்டில் அப்படியே அது புதைக்க மாட்டாங்க. கடல் சீ பெட்டில் வந்து இப்போ ஹூப் மாதிரி கிளான் பண்ணி ஒரு வெளியே வராத அளவுக்கு பிளான் பண்ணி கடற்கரையில் ஃபைபர் நெட் ஆப்டிக்கல் கேபிள்லாம் பண்ணுறதுனால தான் ஐலண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். சில வெஸ்ட் இண்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீவு கூட்டமாக இருக்கும். வெஸ்ட் இண்டீஸ், பிலிப்பைன்ஸு, நிறைய சின்ன சின்ன நாடுகளாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து நம்ம போஸ்ட் வச்செல்லாம் கொண்டு போக முடியாது. எல்லாமே வந்து கடல் வழி தொடர்பு. அதுக்கு வந்து கப்பல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கப்பல் வந்து ஃபஸ்ட்டு அத்தியாவசியமாக இருந்துச்சு. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யூஸாக இருந்துச்சு. தானியங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸாக இருந்துச்சு. ஒரு பொருள் கொண்டு வரதுக்கு யூஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பொழுதுபோக்காக இப்போ மாதிரி க்ரூஸ் கப்பல் இருக்குது. ஒரு 5 days டூர், இப்போ யூரோப்பியன் டூர் அந்த மாதிரி போனால் க்ரூஸ் கப்பல் ஒரு ஊரே இருக்குது. ஒரு கப்பல் மேலே 7 மாடி 8 மாடி 10 மாடி உள்ள ஸ்விம்மிங் பூலு, தேட்டரு எல்லாம் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம டெக்கில் வந்தால் தான் கப்பல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். உள்ளே இருந்தால் நம்ம ஏதாவது ஊருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். அவ்வளோ பெரிய ஊரை வந்து நடந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கோடிக்கணக்கில் இருக்காங்க. உலகத்திலே பெரிய க்ரூஸ் கப்பல் வந்து 14 மாடியெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் போர்க்கப்பல் எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ இந்திய கடற்கரை வந்து 3 பக்கம் கடலாக இருக்குது. அப்போ வந்து கோஸ்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து வார்ஷிப்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதில் வந்து 2ஆக இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்திய கப்பல் படை வந்து இன்னொன்று கோஸ்ட் கார்டுன்னு தனியாக ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. கோஸ்ட்டு கடலோர பாதுகாப்பு படை. அவங்க கோஸ்ட் கார்டு வந்து சின்ன சின்ன கப்பலாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். பெரிய கப்பல்னால் ரொம்ப ஸ்பீக்கப் பண்ணுறதெல்லாம் லேட் ஆகும். அந்த கோஸ்ட் கார்டுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஷிப்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து விசாகப்பட்டினம். இப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து பாம்பே இருக்குது. இப்போ இன்னொன்று வந்து வாட்டர் கிராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெசர் நம்ம பார்த்தோம், இந்த க்ரூஸ் கப்பல் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரோயிங் இருக்குது, துடுப்பு படகு போட்டி இருக்குது. அந்த கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா போட் ரேஸு, அப்புறம் வந்து விண்ட் சர்ஃபிங் இருக்குது, யாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, சின்னதாக யாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பணக்காரங்க வந்து இப்போ யூரோப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனி ஃபைபர் படகு அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு வீடு மாதிரியே இருக்கும், ஒரு யாட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து வாட்டர் கிராஃப்ட். இப்போ இதே மாதிரி வந்து எந்த டாப்பிக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணணும். நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது, அதை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ண முடியுமா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல் சோர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரே இடத்துல எல்லாமே கிடைக்காது. இங்கேயே வந்து எல்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம பக்கத்து ஊரில் எங்கேயும் எக்ஸிபிஷன் இருக்கோ நம்ம போய் தேடி பார்க்கணும். அடுத்த எங்கே இப்போ மெட்ராஸ் எக்ஸிபிஷன் இருக்கா நம்ம போய் பார்க்கணும். கேரளாவில் இருக்க போய் பார்க்கலாம், வாய்ப்பு இருந்தால். பெங்களூரில் இருக்கும். முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம இங்கே மாதிரி சுற்றி போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் நமக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்கும். ப்ளஸ் ஆன்லைன் இருக்குது. ஆன்லைன்லேயே வந்து இப்போ நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. இந்தியாவிலே இருக்குது, ஃபாரின் இருக்குது. இந்தியாவில் வாங்கினா பிரச்சனை இல்லை. கூகுள் பே அந்த மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டு, நெட் பேங்கிங் அது பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதுவுமே வந்து அவசரப்பட வேண்டாம். ஒரு மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா
சப்போஸ் வேறு வெப்சைட்டோ இல்லை வேறு செல்லரோ கம்பேர் பண்ணி எங்கே கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இல்லாத பட்சத்தில் எங்கே இருக்கோ அங்கே வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஃபாரினில் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து கிரெடிட் கார்டு வேணும், கிரெடிட் கார்டு இல்லைன்னா பேபால் வேணும். ப்ளஸ் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வாங்கும்போது போஸ்டல் சார்ஜ் ஜாஸ்தி. நம்ம ஒரு ஐட்டத்துக்காக வாங்கும்போது போஸ்டல் சார்ஜ் ஜாஸ்தியாகும். அந்த காசு வந்து நம்ம இங்கே லோக்கலில் கிடச்சதுன்னு வாங்கிக்கலாம். இன்னொன்று சாதா போஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இப்போ ரிலையபிளாக இல்லை, வந்து அனுப்பிச்சா நமக்கு கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது. இன்னொன்று ரெஜிஸ்டரில் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷிப்பிங் சார்ஜ் ஜாஸ்தியாகும், போஸ்டல் சார்ஜஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டோட போஸ்டல் சார்ஜ் ஜாஸ்தியாகும். அப்புறம் வந்து இப்போ கஸ்டம்ஸில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா இந்த ஃபைன் போடுவாங்க, 42% ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க, அது ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது. இன்னொன்று மொத்தமாக வாங்கும்போது ஒரு கலெக்ஷனோ இல்லை ஒரு லாட்டோ அந்த மாதிரி வாங்கும்போது கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான் பேஜ் இம்பார்ட்டன்ட், அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் அப்படி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு, அது வந்து தனி சப்ஜெக்ட் இருக்குது. இப்போ இங்கேயும் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஃபாரின்லேயும் இப்போ நேஷனல் லெவலில் போய் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபாரின்லேயும் வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து ஒரு எஃப்டிசியோ இல்லை ஸ்பெஷல் கவரை விடவோ இது வந்து கொஞ்சம் வேல்யூ ஜாஸ்தி. எஃப்டிசினா வந்து நம்ம ட்ராவல் எஃப்டிசி தான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது அலோவ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கவர் அதே மாதிரி கேன்சல்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம ஃபுல் கவர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. இது மேக்ஸி கார்டுனா வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நம்ம ஒரு எக்ஸிபிட் ஃபுல்லாமே வந்து சப்போஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டேஷ்னரி சம்டைம்ஸ் நம்ம டாபிக் கிடைக்காது, ஸ்டேஷ்னரி இல்லை எரரோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கும். அது கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபில்அப் பண்ணிடுவோம். நன்றி. சில கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன், வேணா சில பேர் பார்த்துருக்கேன். மேக்ஸி கார்டு காசிநாத் பேசும்போது சொன்னாரு ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட் ஜிஎஸ்டியில் வந்து 42% போட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக ஏற்படுத்தி அதில் வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சியல் வருது அப்படிங்கிறதுனால பெங்களூரில் வந்து கேஎன்எஸ் எதிர்ப்பு இருந்து மினிஸ்டரை வச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஜீவோ போட்டே வாங்கியிருக்காங்க. ஸ்டாம்ப்ஸ், காயின், பேங்க் நோட்ஸ் இதெல்லாம் 5% மேலே ஜிஎஸ்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட் போட்டு வாங்கியிருக்கோம். அந்த நோட்டை வந்து நம்ம எல்லாருமே வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர். அது வாங்கிட்டோம்னா இந்த கஸ்டம்ஸ்லாம் 40%, 50%, 100% அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜிஓ காப்பியே இருக்கணும். மறுபடியும் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம், எல்லாரும் நீங்கள் போட முடியாதுன்னு சொல்லலாம். அது மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக நம்ம வந்து பெங்களூர் கிளப் மூலமாக பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சிகள் வந்து நம்ம இன்னைக்கு தினமலர் பேப்பரில் போடலாம். அதுக்கப்புறம் விஜய் பாண்டியன் சார் சொல்லி எல்லா மீடியாவுக்கும் இது பண்ண இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். காலையில் வசந்த் டிவி மக்கள் காலேஜ் டிவியில் வந்து வந்தாங்க, வந்து பேட்டி எடுத்துருக்காங்க. இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க, நம்ம பிரசிடென்ட் சார் பேட்டி எடுத்துருக்காங்க. அவரோட இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவரோட இது பண்ணுறாங்க. ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம். அடுத்து ஆக்சுவலாக அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்னென்னா கிஃப்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது. யார் யார் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இப்போ பிரசன்ட் சார் இருக்கிறதுனால பண்ண முடியல. அடுத்து வந்து நம்ம பிரவீன் சாஸ்திரி சார் வந்து இந்தியா ஃபிஸ்கல் ஸ்டாம்ப்ஸ் பற்றி பேசுகிறார் சார். இது வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காசிநாத் சார் பேசுகிற சப்ஜெக்டும் வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட் நம்ம எதுவுமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட்டு. இப்போ சார் பிரவீன் சாஸ்திரி சார் வந்து பேசுகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட். ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்டாம்ப்புங்கிறத பேசுகிறதோட ஒரு வித்தியாசமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. சார் உங்களுக்கு பிரவீன் சார் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நம்ம மத்தியானம் லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு, யாரும் டிஸ்கஸ் ஆகிடணும்னா சார் கார்த்திக் சார் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க.
ஓகே சார் வந்து சார் ஜெயபிரகாஷ் சார் கோயம்புத்தூர் வந்து மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் சொல்லி சார் வந்திருக்காங்க. நம்ம இதில் மெம்பர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. லீவ் வந்தார். இப்போ அவரை பற்றி ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். உங்களோட ஹாபியை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். நேச்சராக சார் இங்கே வாங்க சார். இங்கே வாங்க. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு சிறு வயதிலிருந்தே இந்த ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் பற்றி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி காயின் கலெக்ஷன் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இவர் திருச்சியில் கோபிநாத் சார் பழக்கமானார். அப்போ அவரை ஒவ்வொரு தடவை கான்டாக்ட் பண்ணுவேன். அப்போ தான் அவர் ஒரு சில கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு. எனக்கு 3 பேரனுங்க. அந்த 3 பேரனுங்களுக்கு நம்மளால் மணி சேர்த்த முடியலனாலே இந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட்டை சேர்த்து வச்சோம்னா நல்லா இருக்கும். அதனால் நான் காயின் கலெக்ஷன் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன். சேர, சோழா, பாண்டிய, பல்லவா, பிரிட்டிஷ் இந்தியா, இந்தியன் காயின்ஸ் அப்படியே லைனாக கேட்டகரி வைஸாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போது ஒரு செட்டு தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ இன்னொரு பேரனா இன்னும் 2 பேரனுங்க இருக்கிறதுனால அந்த 3 பேருக்கும் 3 பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. நிறைய பணம் சேர்த்து வைக்கிறதுனால இப்போ அவங்க ஒவ்வொரு காயின் வாங்கும்போதுமே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இது ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா சொல்லி தாத்தா அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி காயின் சேர்த்து வைக்கிற ஹேபிட் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நான் ஒவ்வொரு தடவை இவர்கிட்ட கேட்கலாம் சார், எங்கேயாவது எக்ஸிபிஷன் போட்டால் சொல்லுங்க அப்படின்னு. காலையில் 3:30 மணிக்கு புறப்பட்டேன். இங்கே வரும்போது 11 மணி. இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து வரேன் அப்படின்னா இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால தான் இது பண்ணிட்டு குழந்தைகளுக்கும் இந்த டிவி மற்ற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பார்க்காம இது மாதிரி ஒரு இது பண்ணோன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. வர சந்ததிக்கும் நல்ல பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்குவாங்க. அதனால இந்த நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். கண்டிப்பாக இன்னைக்கு அவங்க பர்த்டே டாப் ஸ்லீப் போயிட்டாங்க. கண்டிப்பாக கூட்டிட்டு வரோம். ஜெயபிரகாஷ் சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சு. உண்மையிலேயே அவர் வந்து கோயம்புத்தூர் பெரிய விஷயம் தான். நான் 2007-8 வந்து கோயம்புத்தூர் எஸ்கே பழனிசாமி சொல்லிட்டு ஒரு சார் இருந்தார். எஸ்கே பழனிசாமி சார் தெரியுங்க சார்? தெரியும். அவர் இறந்துட்டாரு. அவரு ஒரு அசோசியேஷன் நடத்தினாரு. அவர் ஒரு ஸ்கூலில் தான் நடத்துவாங்க, காந்திபுரம் ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி. அப்போ இதே மாதிரி தான் சார் மேலே தான் நானும் 2 மணி 3 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு கோயம்புத்தூர் மீட்டிங்க்கு போவேன். சபர்பன் ஸ்கூல் போனோம். அப்போ என் வயசுக்கு போனால் எனக்கு சின்ன வயசு. சார் வந்து இந்த வயசில் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷம் தான். நான் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். ஓ சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். அப்போ சின்னதுலேருந்தே ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுருக்கேன். இப்போது நிறைய ஸ்கூலுக்கு ஒவ்வொன்றா காமிச்சதுனால அவங்கெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நான் ஒரு சின்ன இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் ஹேண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இதுமாரி போன மாதம் ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக ஒரு ஆஃபீஸ் வேணும். ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து சர்வீஸ் ஸ்டாம்ப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதுதான் அசோகா எம்பளம் போட்டு இருக்கும். இதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாம்ப் வந்து இதுமாதிரி அசோகா எம்பளம் போட்டு தான் இருக்கும் ஸ்டாம்ப். இது ஒரு பெரிய சைஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்டாம்ப்பு. இப்போ வரதான் நம்ம சின்ன ஸ்டாம்பாக தான் இருக்கும். இதே மாதிரி தான் இப்போ கலர் க்ரீன் கலர், ரெட் கலரு, ப்ளூ, ஆரஞ்சு கலர், இது மாதிரி கலரில் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு ஸ்டாம்ப்ஸு. நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறப்போ வந்து ஸ்டாம்ப் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம். இன்ஸ்பெக்ஷனில் போனோன்னா அவங்க ஸ்டாம்ப் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு. அவங்க ஸ்டாம்ப்பு அன்றைக்கி போனால் தான் அன்அஃபிஷியலாக ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்காங்க. எங்கேம்மா ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்காங்க? ஸ்டாம்ப்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ வந்து ஸ்டாம்ப் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து போய் வாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே கவர்மெண்ட்லேயே தனியாக வச்சுருப்பாங்க ப்ரெஷரில். அங்கே தான் போய் நாங்கள் செக் கொடுத்தோம்னா அவங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாம்ப் உங்களுக்கு மட்டும் தான் தருவாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கவங்க மட்டும் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாம்ப் தருவாங்க. இப்போ அந்த ஸ்டாம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, அந்த பொண்ணு என்னம்மா ஸ்டாம்ப்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லையாம்மா,
இருக்கு சார், சாம்பார் வடை ஸ்டாம்ப் இருக்கு சார். சாம்பார் வடை, சாம்பார் வடை, சாம்பார் வடை, பொங்கல் ஸ்டாம்ப் புரியல எனக்கே புரியல டக்கு. என்னடா இப்படி சாம்பார் வடை பொங்கல் என்ன சாம்பார் மட்டும். ஆமாம் சார், அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு 2 ஸ்டாம்ப் தெரியும். நம்ம பிசினஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு அசால்ட்டாக அதை சொல்கிறாங்க. எனக்கு என்ன அது ரொம்ப காமெடியாக சார், சிரிச்சுட்டே இருந்தது ரொம்ப நேரம். சரி ரைட்டு. இந்த ஸ்டாம்ப் இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து கேஷ்ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறாங்க, கமாமரேட்டிவ் ஸ்டாம்ப்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, நான் விருதுநகர் கலெக்டரேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, விருதுநகர் கலெக்டரேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் போய் கேட்டால் நார்மல் ஸ்டாம்ப் கேட்டாங்க, பப்ளிக்கே போய் கேட்டாலுமே கமாமரேட்டிவ் ஸ்டாம்ப் ஷீட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கமாமரேட்டிவ் ஸ்டாம்ப்ஸை வாங்குறதுக்கு ஃபிளாட் லிஸ்ட் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி ஒரு சின்ன இது. இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம். போய் கேட்டீங்கன்னா எடுத்து கூட காட்ட மாட்டாங்க. அதுதான் இது வந்து சீரியஸா அது கணக்கு கொடுங்க. ஹெட் ஆஃபீஸ்ல போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா they won't show you more flat sheet தர. அதுக்கப்புறம் நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் போறேன், அதனால சொல்றேன். ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு கமமரேட்டிவ்க்கான மரியாதை அங்க கிடையாது. இது ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எல்லா ஸ்டாம்ப்ஸையும். அதாவது மாதவன் சொல்ற மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கமாமரேட்டிவ் ஸ்டாம்ப் பூராமே ஃபிளாட் லிஸ்ட் இல்லாத ஆஃபீஸில் போய் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வீட்டு ஸ்டாம்பே கிடைக்கும். கலெக்டர் நியூ கலெக்டர் உள்ள வரும்போது தேவையான வீட்டு ஸ்டாம்ப் கிடைக்கிறது அடிக்கிறாங்க. பொதுவாகவே 3 ஸ்டாம்ப் 4 லட்சம் 5 லட்சம் அடிச்சா அதில் வந்து 4 லட்சம் கணக்கு பண்ணுவோம்னா 60% ஆஃப் ஸ்டாம்ப் வந்து யூஸ் போகும். மிச்சம் வந்து பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம கணக்கு 4 லட்சம் ஸ்டாம்ப் அடிச்சா ஒரு 2 லட்சம் ஸ்டாம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வேணும். 1.5 லட்சம் ஸ்டாம்ப் தான் இருக்குன்னு 100 கோடி பேர் இருக்கும்போது 1.5 லட்சம் ஸ்டாம்ப் பிடிக்கிறது ரொம்ப கம்மி. 1.5 லட்சம் கலெக்டர் வரமாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியா இருந்தா கூட வந்துட்டாங்கன்னா எழுதுறீங்க சார். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாறுதல். அதாவது ஒரு ஆள் சொன்னாரு, அந்த சாதாரண டிவி செய்கிற கம்பெனி வந்து 80s 90s வந்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சு. சாதாரண டிவி எந்த சாதாரண டிவின்னா அந்த வாழ்வு ஒரு கம்பெனி இப்போ வந்து அப்படியே போய் இப்போ வந்து இவ்வளோ டிவியாக வந்துச்சா. அந்த கம்பெனியில் வந்து 4000 பேர் ஒருத்தர் வச்சு வேலை பார்த்துட்டு கம்பெனி நீங்கள் மூடிட்டாங்க. அது மாதிரி நிறையா வந்து ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்க. சாதாரண டெலிஃபோன் அது எப்படி இருக்கும்னே நம்ம பிள்ளைகளுக்குலாம் தெரியல. செல்ஃபோன் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து செல்ஃபோன் தான். நாளைக்கு இந்த செல்ஃபோனுக்கும் மாறி வரலாம், அதோட ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வரலாம். அதனால ஒரு நாள் இப்படி செல்ஃபோனையே பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இது வேண்டாண்டா அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் கடைக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்கனால் ஸ்டாம்ப் கடைக்கு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் பூமில் மாறி உங்களோட கலெக்ஷன் பூராமே யூனிக்காக மாறிடும். அதனால நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான். உடல் போட்டோம் நம்ம சார்ந்த நம்ம கலெக்ஷனை கரெக்டாக செய்வோங்கிறது என்னுடைய நன்றி. தேங்க்யூ. சார் பிரவீன் சாஸ்திரி சார் இப்போ வந்து பேசுகிறோம் டாபிக்ல. அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம டிவி சார் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து டிவி சார் இருக்காங்க. அவங்க வந்து நம்ம அசோசியேஷனுக்காக 1500 rupees வேல்யூவில் பிக்சர் போஸ்ட் கார்டு நமக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. வாட்ஸ்அப்பில் காட்டிங்க. இப்போ எல்லாருமே யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்க வந்து எடுத்துருங்க, ரைட்டுங்களா? யார் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க கார்டை வாங்கி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டாம்ப்ஸை ஒட்டி அனுப்பிச்சுடுங்க. 6 ரூபா ஸ்டாம்பை வாங்கி ஒட்டி போஸ்ட் பாஸில் போட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும், ரைட்டுங்களா? வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவர் நம்ம நம்பி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டுங்களா? யார் யாருக்கும் உங்களை தேவை வச்சுக்கணும், ரைட்டுங்களா? அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஜெகநாத் மணி சார் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் யூஸ்டு ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து ஓல்டு ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு. நிறைய ஸ்டாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. காதர் ஹுசேன் சார் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க. யார் தேவைன்னா சர்க்குலேஷன் வருது எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? சார் பிரவீன் சாஸ்திரி சார் பேசுகிறேன். கட் பண்ணுங்க சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஹுண்டி. இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி இதை பற்றி
பொதுவாக வந்து நாங்கள் டீலர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு பழக்கம். எப்போ நான் வந்து பெங்களூரில் எக்ஸிபிஷன் நடத்தினாலும் சென்னையில் எக்ஸிபிஷன் நடத்தினாலும் என் ஸ்டால் கட்டாயம் வந்துடுவார். ஏன்னா ஒவ்வொரு வட்டமும் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுப்பார். எடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்த வட்டம் கேட்பேன், வேறு சப்ஜெக்ட் எடுப்பார். நான் கேட்பேன், என்ன போன வட்டம் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கேன்னு. அது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க, அடுத்து இந்த சப்ஜெக்ட் போகிறேங்கன்னு பாரு. அப்போ அது எத்தனை சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னு ஒரு நாள் கேட்டேன். நான் இருக்கு ஒரு 5-10 சப்ஜெக்ட். 10 சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே அது வந்து 5 கிரேட் முடிச்சிருக்கீங்க. எல்லாமே 5 கிரேட் முடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் பேர்சன். ஏன்னா மிகப்பெரிய இன்னைக்கு வந்து தெரியாத சப்ஜெக்ட் சொல்றாரு. என்ன நானும் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ என்ன நான் பாக்ஸில் கட்டி வச்சிருக்கேன். உண்டியை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்னோட சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு உண்டி என்னன்னா இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் அண்ட் இது என்னன்னா இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். இப்போ பேங்க்கில் நாங்கள் செக் கொடுத்துட்டு கேஷ் எடுக்கிறோம். அப்புறமா சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி தான் இது இந்த இயர் 1970s இருந்தது. இது வந்துட்டு எப்படின்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் செல்லிங் தே யூஸ் இட். என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு ஆர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெட்டீரியல் வாங்குறோம். அவனுக்கு நாங்கள் 30 நாளுக்கு அப்புறமா 15 நாளுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு பணம் கொடுக்கணும். இப்போ எல்லாமே நாங்கள் டிடி இல்லை செக் பிடிசி செக்குன்னு கொடுக்குறோம் நாங்கள். பட் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வாங்கணும். இது என்னன்னா ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க்கு கேரண்டி மாதிரி. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி கம்பெனி அடி மதுரையில் இருக்குது, XYZ கம்பெனி அடி சென்னையில் இருக்குது. ஸோ ஏபிசி கம்பெனி இஸ் செல்லிங் எ மெட்டீரியல் டு XYZ இன் சென்னை. ஸோ என்ன ஆகும், சென்னைக்கு மெட்டீரியல் போகிறதுக்கு அப்புறம் சென்னைக்காரன் மதுரைக்காரருக்கு பணம் கொடுக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுவான், இந்த மதுரைக்காரன் he will go to East Bank, let us think State Bank of India. அங்கே போயிட்டு இன்வாய்ஸ், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், இந்த உண்டி எல்லாமே கொடுத்துட்டு they will send it to Chennai person's bank, let it be Bank of Baroda. So State Bank of India and Bank of Baroda will stand as a guarantor between the ABC company and XYZ company. So on the due date, Chennai Karanga Bank of Baroda will pay the amount to the Madurai Bank, SBI Bank in Madurai. So this is how the business. Actually, இது introduce எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா during British era, ஷிப் கப்பலில் when metal were going, மணி கூட பணம் கூட போயிட்டு இருந்தது. பட் there was a afraid of the pirates, தெஃப்ட்டுக்கு எல்லாமே சம்பவங்கள் இருந்தது. ஸோ டு அவாய்ட் those things they introduced these kind of instruments. ஸோ it is a financial instrument. அதில் கூட ஒரு 10 வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் தர்ஷினி உண்டி, முதித்து, நாம்ஜோகு, காக்கியணி எல்லாமே ஒரு 10 விதமான உண்டி இருக்கு. ஸோ அது சொல்லணும்னா டைம் சரி போகாது. அதனால தான் அந்த ஒரு லிங்க் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ தட் எவ்ரிபடி கேன் லர்ன் அபவுட் இட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இங்கே நான் ஒரு 5 ஃப்ரேம் எக்ஸிபிட் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். லாஸ்ட்டு ஏப்ரலில் எங்கள் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் இருக்குது கர்நாடகாவில். வேர் ஐ ஒன் லார்ஜ் சில்வர் ஃபார் த சேம் எக்ஸிபிட் ஆன் 5 ஃப்ரேம்ஸ். இது அப்புறமா இன்னொன்று சிமாட்டிக் பண்ணியிருந்தேன், பெயிண்டிங் அண்ட் பெயிண்டர்ஸ். அதுக்கு வந்துட்டு ஐ காட் ஒர்மேல் மெடல் இந்த ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன். ஸோ அதோட வீடியோ ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அப்போவே ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ யாராவது பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம். 5 பேர் கூட எடுத்து வந்திருக்கேன். எதனா டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். தேங்க்யூ. கிஃப்ட் கார்ட்ஸ் எல்லாமே வரும். இல்லை இது என்னன்னா இட்ஸ் நாட் எ கிஃப்ட் கார்டு, இட்ஸ் எ உண்டி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். விளக்குற மாதிரி சொல்றேன். இப்போ வந்து நான் வந்து விருதுநகர் இருக்கேன். நானுமே இப்போ கொரியாலேருந்து எக்யூப்மெண்ட் வாங்கும்போது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்ல ஓப்பன் இப்போ என்ன இருக்குன்னா உண்டி இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் அண்ட் தே காலிங் இட் அஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். bill of exchange. Bill of lading. That is a proof for the shipment made. This is an instrument used under agreement mark, just like bank guarantee or letter of credit. So adiki use பண்ணுவாங்க. கிஃப்ட் செக் கிஃப்ட் வச்சல அதே வேற சார்.
அது வந்துட்டு it is between bank to bank. நீங்க என்ன ஆகுதுன்னா this is revenue paid. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருக்கு. நீங்க இங்க பார்க்கலாம் உண்டி 15 நயா பைசா அது மாதிரி வரும். ஸோ யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். ஈவன் ஐ டூ ஒன் திங், நான் பெங்களூர் போனதுக்கு அப்புறமா இந்த 5 ஃப்ரேம் எக்ஸிபிட் கூட நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வைக்கிறேன். ஸோ தட் யூ கேன் சி ஆல் த 5 ஃப்ரேம்ஸ் ஆல்சோ இன் தேர். இன்னைக்கு வந்து நிகழ்ச்சிகள் சார் அந்த புள்ளி ஸ்டாம்ப்ஸை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸு, அது அவரோட கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் புரியும். சார் இதில் எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்கீங்க கர்நாடெக்ஸ்ல இது ஒன்று 2 எக்ஸிபிட் பண்ணியிருந்தேன். ஒன்று உண்டி விச் ஐ டாட் லார்ஜ் சில்வர். அப்புறமா பெயிண்டிங் அண்ட் பெயிண்டர்ஸ் அது திமேட்டிக்ல பண்ண தட் ஐ டாட் வர்வேல். பெயிண்டிங்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் அவார்டு. பெரிய விஷயம் தான் சார் வந்து அதில் வந்து பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு உண்மையிலே அவர் வந்து ஒரு மாடலாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சார் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காரு இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சார் நம்ம எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். A3 நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம A4 தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போ A3 இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் இது. ஆனால் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அடுத்தது பார்சல் என்னன்னா according to FIP rule 3 types of exhibit papers you can use. One வந்துட்டு A4 size which we do regularly, that is normal. இது வந்துட்டு A3. இன்னொன்று வரும் it will be in a square shape. இப்போ A4 என்ன ஆகும்னா 4x4. So A3 என்ன 2x4. So அது ஸ்கொயர் வந்து 3x4. So FIP accordingly 3 types of exhibit papers you can use. இது யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இன்னும் ஒன்று இருக்கு, யூ கேன் கம்பைன் அண்ட் எக்ஸிபிட். எப்படின்னா 16ல 2 A3 3 A4 அப்படி கூட பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஆகும்னா புரியுது சார். இங்க A2 வருது, A3 வருது, இங்க A3 சார், இங்க A4 சார், திரும்பி இங்க A3. ரைட் சார். அப்படி கம்பைன் பண்ணலாம். பட் அது பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். வைல் செக்ரிகேட்டிங் இன்சர்ட்டிங் மவுண்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், ஆர்டரில் இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ ஸ்டிக் ஆன் டு எ சர்டன் என்ன பிளான், A4 A4 இருக்கட்டும், A3 A3 நல்லா இல்லைன்னா கஷ்டமாயிடும். சாரோட கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்க. நான் அதுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதில் செட் சாஃப்ட் காப்பி வாட்ஸ்அப் சரி அப்புறம் பார்க்கலாம். அது கூட அனுப்புகிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வரும். கண்டிப்பாக சார். இப்போ வந்து பார்ட்டிசிபேட் எல்லாருக்குமே நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார் கலெக்ஷன் வந்து நம்ம பல விதமாக நம்ம பண்ணோம். அதில் வந்து சமீபத்தில் நான் ரொம்ப நோட்டிஃபை பண்ண ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கலெக்ஷன். சுவிட்சர்லாந்துடைய நம்ம கோயம்புத்தூர் அவர் இருந்தாருன்னா கரெக்டாக சொல்லியிருப்பாரு. சுரேந்திரன் சார் கரெக்டாக சொல்லியிருப்பாரு. இது வந்து 1959 இஷ்யூ பண்ண சுவிட்சர்லாந்துடைய மினியேச்சர்ஸ். இது வந்து ஒரு பல்காக எனக்கு வந்து ஒரு 18 மினியேச்சர் சீட் கிடச்சது. 18 மினியேச்சர் சீட் கிடச்சோடனே அப்படியே நான் 18 வச்சு என்னடா ஆச்சு கேட்லாக் எழுதி பார்த்தேன். ஒவ்வொரு மினியேச்சர் சீட்டும் 21 பவுண்டு கேட்லாக் எழுதினா 2011 வேர்ல்டு கேட்லாக் தான் என்கிட்ட இருக்குது. 2011 வேர்ல்டு கேட்லாக் படி 21 பவுண்டு போட்டுருக்கு. சரி, அப்போ வேல்யூ இருக்குதா அப்படின்ட்டு அந்நேரம் தூக்கி வச்சுட்டேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து தற்செயலாக அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன்.
ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை அதில் பார்த்தோம். ரொம்ப வந்து எரர் கிடையாது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து இது வந்து 20,000 மினியேச்சர் ஷீட் அடிச்சிருக்காங்க. 20,000 மினியேச்சர் ஷீட் அடிச்சிருக்காங்க. 1000 மினியேச்சர் ஷீட்டுக்கு நம்பர் 1ன்னு போட்டுருக்காங்க. அடுத்த 1000 வரும்போது 2ன்னு வந்துடும். அடுத்த 1000 வரும்போது 3ன்னு வந்துடும். அப்போ 20 டிஃப்ரெண்ட் மினியேச்சர்ஸ். இப்போ நாங்கள் இது பண்ணதும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. அந்த 19 இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு யூனிக்கான ஒரு கலெக்ஷன். இதை பார்க்கறதுங்கிறதே நானே ரொம்ப கொஞ்சம் முதல்ல பார்க்கணும், ரெண்டாவது தான் நான் நோட்டிஃபை பண்ணேன். அந்த நம்பர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அந்த இருக்குது. இது 18 17 14 15 இது வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே கீழே நம்பர். இது வந்து நம்ம கலெக்ஷனில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஐட்டங்களை நீங்கள் வைக்கும் போது அது வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்து ரொம்ப கூடுதல் மார்க் வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி ரெண்டாவது இருந்தது டெலிஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு டெலிஃபோன் ஸ்டாம்பு, டெலிஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் கவர், டெலிஃபோன் கலர் ட்ரைனர், டெலிஃபோன் இம்பல் இப்படியே வச்சுக்கிட்டே போகிறது கூட இது மாதிரி வைக்கிறதும் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல கலெக்ஷனு. இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன் வித் டெலிஃபோனுடைய ஹேண்டில். இது வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, அங்கே வந்து டெலிஃபோனுடைய மீட்டிங் ஏதோ நடந்திருக்கு. அதுக்காக ஒரு நாள் மட்டும் சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து அவங்க கமாபரேட்டிவாக பண்ணி ரேங்கிங் பண்ணிட்டாங்க. இது மாதிரி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம். இது நம்ம சுவாமியப்பன் சார் சொல்லுவார், நான் மற்றபடி இது மாதிரி ரேங்கிங் இருக்கிற ஐட்டங்கள் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் 1000 ரூபா சொல்கிறார். எவ்வளோ சார் சொன்னார்? 1000 ரூபா 1200 ரூபா சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஆனால் அவ்வளோலாம் கிடையாது. அதெல்லாம் கிடையாதா? பட்டர்ஃப்ளை கேன்சலேஷன் எவ்வளவு சொல்றாங்க? இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக நானே போட்டுக்கிறேன். 150 ரூபா கொடுத்தாங்க. டெலிஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறவங்க 150 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ஆனால் இது வந்து உங்கள் கனெக்ஷனில் வைக்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு கனெக்ஷனாக அவங்க இது வந்து, ஏன்னா ஸ்டாம்ப் கிடையாது, இது எரர் கிடையாது, இது வந்து ஃப்ராங்கிங்கில் வருது. இது மாதிரி ஐட்டங்கள் கிடைச்சிச்சுன்னா தயவு செய்து விடாதீங்க. மீட்டர் மார்க்ஸுங்கிறது இப்போ சாதாரண ஒரு ஜேர்னல் கொண்டு போய் 50 பேர்த்துக்கு இன்விடேஷன் வந்து 5 ரூபா 4 ரூபா வீதம் அல்லது 5 ரூபா வீதம் பணம் கட்டினீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் மீட்டர் மார்க் தான் போடுவாங்க. ரெட் கலராக இருக்கும். 5 ரூபான்னு இருக்கும். இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஏதாவது ஒரு டைட்டில் இருக்கும், ஹோர்டிங் இருக்கும், லேடிங்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மீட்டர் மார்க் இருக்கு. அந்த பட்டர்ஃப்ளை மீட்டர் மார்க்குக்கு இது வரைக்கும் என்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்குது இந்தியாவில். நான் கலெக்ட் பண்ணதில்ல. அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இன்னொருத்தர் வந்து இப்போ போன வருஷம் கோர்ஸ் பண்ணாரு. நான் சாப்பிட்டு கூட சொன்னேன். அவர் 1000 ரூபா சொன்னார். 500 ரூபா 400 500 ரூபா வரைக்கும் தான் 1000 வெயிட் பண்ணுங்க சார். ஒரு 100 ரூபாய் 400 ரூபாய்க்கு ஏன்னா கலெக்ஷனில் வந்து மீட்டர் மார்க் ஸ்பெஷல் ஜூரி அட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு மீட்டர் மார்க் பார்த்தாருன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்க் போடுவார். அது மாதிரி ஆனந்த உடலில் வந்து அந்த ஒரு பொன் விழா கோல்டன் விழா நடத்தினப்பெல்லாம் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் ஆனந்த உடலுடைய லோகோவை போட்டு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க. அதில் வந்து என்ன பெரிய யூனிக்கானதுன்னா, ஆனந்த உடலுடைய அந்த சிம்பல் வந்து காந்தியுடைய இமேஜ் மாதிரியே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூனிக்கான ஐட்டம். காந்தி கலெக்ஷன் பண்ணுறவங்க வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நீங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஐட்டங்கள் இருந்துச்சுன்னா, அதுவும் மிக குறைஞ்ச விலையில் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பிரைஸ் வரும். Recently, Bangalore கூட பண்ணாங்க சார் for election. Election Special cancellation, meter cancellation. meter cancel vote going to 100% vote. ஜெயபிரகாஷ் சார் கோயம்புத்தூர் சார். இப்போ ஆக்சுவலி வந்து ப்ரோக்ராம் படி என்னன்னா, யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் அவங்க டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணமை வந்து பில்லர் ஆஃப் ப்ரைட்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீமில் வச்சுருக்காங்க. அதுதான்
சார் அடுத்து ஸ்னேகா எக்ஸாட்டிக் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஆஃப் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட் ஷேப் ஸ்டாம்பாக வச்சுருக்காங்க. அடுத்து கல்புராஸ், அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டெஃபினேட்டிவ் ஸ்டாம்ப்ஸ், இங்கிலாண்டோட டெஃபினேட்டிவ் மச்சின் ஸ்டாம்ப்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்காப்புல. இப்போதான் ஸ்டார்டிங் பண்ணியிருக்காப்புல, ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக வச்சிருக்காப்புல. இப்போ உங்களுக்கு இந்த எஜிப்ட்லாம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கல, இதேமாதிரி அடுத்த சூப்பராக வாங்கிங்க இதோட அடுத்து தனுஷ். தனுஷ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மகாத்மா காந்தி ஸ்டாம்ப் இஷ்யூட் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம் வந்து இந்தியன் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஆன் இந்தியன் ஸ்டாம்ப்ஸ், ஸ்டாம்ப்ஸ் ஆன் ஸ்டாம்ப்ஸ்ல வச்சிருக்காரு. அடுத்து வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம காதர் ஹுசேன் சார் பற்றி தெரியும். அவர் 80 வயசு பக்கம் ஆயிடுச்சு. அவர் ஹார்ட் பேஷண்ட் வேற இருந்தாலும் அவர் எக்ஸிட் பண்ண தான் ஆகும். ஆனால் வந்து நம்மள மாதிரி ஒன் ஷீட்டில் பண்ணாமல் அவர் வந்து சார் வந்து இது மாதிரி கண்ணாடியில் செஞ்சு ஆர்ட் ஷேப்பில் அடிச்சிருக்காரு சார். வெயிட்டு கண்ணாடி வேற இருந்தாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணுங்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்காங்க. உண்மையிலே அவரை பாராட்டி காதர் ஹுசேன் சாருக்கு வழங்கலாம். அவங்க சார் வரவும் இல்லை, அவங்க துறவியார் வந்து மனைவியார் வந்துருக்காங்க, அவங்க கூப்பிட்டுருவோம். இல்லை இல்லை, அந்த அவன் தனியாக அவங்க தனியாக வச்சுருக்காங்க. கைஃபூர் வந்து ஆர்ட் ஷேப் ஸ்டாம்ப்ஸு. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து சாதாரண ஸ்டாம்ப் மாதிரி தெரியும், ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இன்னோவேட்டிவான ஸ்டாம்ப்பு. ரொம்ப காலையில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணலாம்ல. எல்லாமே 3D ஸ்டாம்ப்பு, அதுக்கடுத்து கோல்டு ஃபாயிலு, அதுக்கடுத்து டைமண்டு, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக. அதாவது ஆர்ட் ஷேப் ஸ்டாம்ப்லேயே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஸ்டாம்ப்ஸ் வச்சுருக்காரு. மெயினாக வந்து சிடி ஸ்டாம்ப். இது வந்து சிடி ஸ்டாம்ப்பு, பூட்டானில் இஷ்யூ பண்ண ஸ்டாம்ப்பு. இந்த ஸ்டாம்ப்பு ஆனால் அந்த இதில் ட்ரைவில் போட்டோம்னா சிடி ட்ரைவில் போட்டால் பாட்டு போடும். அது மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு இது பண்ணியிருக்காரு. பூட்டானில் அது மாதிரி நிறையா போட்டு பூட்டான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இல்லை, 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க போட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு இது பண்ணதுக்கு கைக்கு ஒரு பாராட்டி அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு. அடுத்து இது முடியலையா சார்? அடுத்து சார் பாலசுந்தரம் சார். பாலசுந்தரம் சார் வந்து தோஸ் மேக்னிஃபிஷன் வென் டு சேஞ்ச் த ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து அங்கே வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக காந்தி ஐன்ஸ்டீன் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக வச்சுருந்தீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து மிஸ்டர் பிரவீன் சார். பிரவீன் சார் வந்து ஒன்று வச்சாலும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சோவியத் யூனியன் கலெக்ஷன் சார் வச்சுருக்காங்க. அதோட ஒரு கரன்சி நோட்டையும் வச்சுருக்காரு. அதுக்கு கணேசன் சார் ஜாயிண்ட் இஷ்யூ ஸ்டாம்ப்ஸ் வச்சிருக்காங்க சார்.
அவர் கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா ஜாயிண்ட் சிஸ்டம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஜாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியானது தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நிறைய ஜாயிண்ட் சிஸ்டம் பண்றாங்க. சார் நிறைய எஜுகேஷன் இந்தியாவா வச்சிருக்காங்க. ஃபாரினா? ரெண்டும் சேர்த்து செஞ்சு அதான் சரியா மட்டும் வச்சு இப்போ ரெண்டு ஒன்று தானே. இந்தியா அப்புறம் அங்க வந்து இந்தியா ஃபாரின் மட்டுமா? இந்த சுவிட்சர்லாந்து, சிங்கப்பூர் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. இந்தியா ரிலேட்டட் வித் இந்தியா பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ். அதற்கு எப்படி ஜாயிண்ட் ஸ்கீம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் நிரப்பிடுவேன் சார். அடுத்து வந்து நம்ம பிரசிடென்ட் சார் வந்து ஹனிபீ சம்பந்தமா வச்சிருக்காங்க. அவருக்கு வந்து நம்ம சார் சூஸ்குரு சார் அன்பு சிதம்பரம் வந்து லிங்க் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் பற்றி வச்சிருக்காரு. ஆமாம், அடல்ட் அவர் அப்போ ட்ரெயின் எடுத்துருக்காரு. மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ண மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் வரல. இருந்தாலும் பண்ணிடுவோம் சார். அவருக்கு பிரைஸ் கொடுங்க. என் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட். எப்படின்னா ஆக்சுவலாக அதுக்கு டைம் ஒதுக்கி இருக்கு. இருந்தாலும் சார் கேட்டதுனால சொல்றேன். எனக்கு உண்மையிலேயே வேர்ல்டில் வந்து லீடர்ஸ் 3 லீடர்ஸ் பிடிக்கும். வேர்ல்டுலேயே அந்த 3 லீடர்ஸ் பார்த்தா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கவங்க தான். ஒரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமராஜர், அடுத்து வந்து அப்துல் கலாம், தேர்ட் வந்து காந்தி. இவங்களை பற்றி நம்ம பேசினா எவ்வளோ வேணால் பேசலாம். 3 பேஜையும் பேச அவ்வளோ நேர்மையானவங்க. அதான் உண்மையான விஷயங்கள். அது நம்மளாலலாம் இருக்குன்னு நினச்சவரை அந்த அவங்கள மாதிரி ஹேபிட்டில் இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக. அதில் வந்து காமராஜரும் அப்துல் கலாமும் வந்து என்னன்னா கல்யாணமே பண்ணாதவங்க. அவங்க சாதனை பண்ணது அது ஒரு வயதில் பெரிய எடுத்துக்கலாம். ஆனால் காந்தி வந்து சாதனை பண்ணது பெரிய விஷயம் தான். ஏன்னா ஒரு கல்யாணம் வந்து 5 குழந்தைங்க ரைட்டுங்களா. உண்மையிலே சார் வந்து இப்போ கார்த்திகன் சார் சொன்னார், அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து அவங்க ஃபினான்ஷியலிக்கெலாம் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. எல்லார் வீட்லேயும் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கிறது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லார் வீட்லேயும் இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ காசு வாங்குறீங்க, இதுக்கு செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து அதுன்னு கேட்பாங்க. அதோட நம்மளோட காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஃபேக்ட்ரி சொல்கிறேன். அப்படிங்கும்போது அவர் ஒரு பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் போது அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, ஏன் அப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க, 100 ரூபா சுற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து ஒரு டிஸ்கரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அது மாதிரி அவங்க பண்ணாமல் அவங்க 5 பையங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு காந்தியோட இதையும் பண்ணிட்டு அவங்களும் ஆக்சுவலி அவங்க காந்தியோட மிஸ்ஸஸ் பேர் வந்து கஸ்தூரிபா காந்தி, பான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள பா அப்படின்பாங்க. காந்தி வந்து பாப்பும்பாங்க. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒய்ஃப் வந்து அவரோட காந்தியோட நோக்கத்துக்கு தான் ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களும் சத்தியாகிறாங்க. நிறைய போராட்டங்கள் ஈடுபட்டு அவங்க நிறைய தடவை ஜெயிலுக்கும் போயிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து உடம்பு வந்து உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்றதுன்னா லங்ஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, ரொம்ப முடியாதவங்க தான் அவங்க. இருந்தாலும் காந்தி போகிற ஊர் பக்கம்லாம் காந்தியோட போய் பிரச்சாரம்லாம் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க. அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்காக அவங்க இது பண்ணாங்க. ஸோ எனக்கு அவங்க காந்தியை பிடிக்கிறது அடுத்த கஸ்தூரிபா காந்தியை பிடிக்குது. ஏன்னா ஒரு ஒய்ஃப்னால தான் அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தேசத்துலேருந்து பேர் எடுத்தது வந்து யாருனாலன்னா அவரோட நோக்கத்தினால இல்லை, ஒய்ஃபோட சப்போர்ட்னால தான். அவரை ஏதாவது ஒரு திட்டி இருந்தாலும் ஒரு இது பண்ணியிருந்தாலும் அவரும் வந்து போய் அந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி போகிறாங்கிறது தெரியாது.
உண்மையிலேயே அவங்கள இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக இன்னோவேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கஸ்தூரிபா காந்தியை வந்து ஹைலைட் பண்ணி அவங்க ஸ்டாம்ப்ஸில் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 9 ஃப்ளாட்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன். 10வது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு மீட்டர் ஃப்ளாட்டிங் இருக்குது. எனக்கு அது இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. சாரி இங்கே இருக்குது, அங்கே தான் வச்சுருக்கேன். ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அவங்களுக்கே ஸ்டாம்ப்ஸ் 2-3 தடவை தனியாக இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் காந்தியோட 100ஆண்டு பிறந்த நாளுக்கு சேர்ந்து அவங்க ஜோடியாக இருக்காங்க, கப்புள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாம்ப். 150வது பிறந்த நாளுக்கும் ஜோடியாக ஸ்டாம்ப் இது பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கு பாருங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும்னு என்ன சொல்கிறது, நிறைய கஸ்தூரி எனக்கு 3 பேர் தான் பிடிக்கும்னு இருந்தேன். அதில் வந்து கஸ்தூரிபா காந்தியும் அவங்க பிடிக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர் உருவாக்குறது வந்து காந்தி உருவாக்குறது அவங்க தான் அப்படிங்கிற என்னோட இது வச்சுருக்கேன். தேங்க்ஸ் சார். சார் அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராம் படி உண்மையிலேயே ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறதுனா இந்த செலவுலாம் நம்ம தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நிறையா நம்ம கை காசு வந்து நிறையா போட்டு நிறையா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஒரு சில சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு பேங்க்கில் லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் பணமும் எடுக்க முடியாமல் பேஸில் போட்டு நிறைய விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த எஜுகேஷன் எப்படி நடத்துறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு இதாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு சார் சுவாமிபுரம் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு டொனேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு 3000 போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் போட்டு ஒரு 15,000 வரைக்கும் மெம்பர்ஸ் கிடைச்சா இருக்குது. பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம். நான் இது எப்படி செலவுக்கு நம்ம எதுனாலும் நடத்தினா நான் செலவுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சேன். நான் எல்லா மெம்பர்ஸும் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே ரசீதும் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கான செலவுக்கும் நம்ம செலவு ஒரு செலவுக்கும் பில்லும் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். எல்லாமே பண்ணுறோம், ப்ராப்பராக தான் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்கு சொல்ல அப்படின்னா நம்ம டோனர்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு அந்த நம்பர் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது சொல்கிறோம். நிறையா நம்ம இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடத்திருக்கோம். எல்லாத்துக்குமே நம்ம டோனர்ஸ் தான் முக்கியம். நம்ம மெம்பர் தான் வந்து நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்படியே ஏதோ ஒரு அப்படி நம்ம நான் பெருமைக்காக சொல்ல நினைக்கிறேங்க. நான் நிறையா ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிறேன். நம்ம மேப்னால இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும். ஏடிஎஸ்லேயே ஆக்டிவ் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ள பெரிய சிட்டி என்ன சார் city the way you organize is literally different kind of and moreover young participants நிறைய இருக்காங்க. So that was attracts us. சார் சொல்கிற ஒரு விஷயம் கரெக்டாக நம்ம எல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம உருவாக்குறோம். அதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. நிறையா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கற்பூராசு வந்துருக்காங்க. அவங்களாம் நிறைய டேலண்ட் இருக்குது. அவர் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காரு. நிறைய இதுமாதிரி நீங்களும் எல்லாருமே அவங்க நிறைய இதுமாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெயின் வந்து நம்ம டோனர்ஸ் வந்து வெளியிலும் நம்ம அடுத்தடுத்து நிறைய பாதைகள். ஆக்சுவலி நம்ம இங்கே ஒரு அசோசியேஷன் வந்துச்சுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 2006-2007 வரும்போது ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தாங்க, இன்னொரு அசோசியேஷன். அவங்க இப்போ இங்கே இருக்காங்களாங்கிறதோ தெரியல. ரைட்டுங்களா? நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம கம்மியாக வரோம்னா உங்களோட சப்போர்ட் தான். அது மாரி நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த எஜுகேஷன் நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய வகையில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு டோனர்ஸ் பண்ணுறதோட எனக்கு என்னென்னா உண்மையிலேயே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த ஒர்க்கு இன்னைக்கு இந்த எஜுகேஷன் ஒர்க்குக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்ணது வந்து மிஸ்டர் சிவகுமார் சார். அவர் தான் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணார். நான் ஏன்னா சென்னையில் இருக்கிறதுனால என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல. கிஃப்ட்டு, சர்டிஃபிகேட்ஸு, இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணார். அவரோட பிஸ்னஸ் டைமையும் விட்டுட்டு அது வந்து பண்ணுறது பெரிய விஷயம். அவரை ஃபஸ்ட்டு பாராட்டி அவர் ஷார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க சார். உங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு கிளப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் மேக்ஸிமம் இல்லைன்னா
டிபார்ட்மெண்ட்டாக வேலை செய்கிற மிகப்பெரிய கலெக்டர் தான். அந்த வகையில் நம்ம சிவகுமார் சார் நம்ம பாராட்டணும். இது மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் வந்துட்டா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது. நேஷனல் லெவலில் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய பேரை வாங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். சார் அடுத்து வந்து நம்ம சார் கார்த்திகேயன் சார். சார் என்ன சக்தி 2 பேர் வாங்க சார். சார் எப்படி வாங்க சீட் எக்ஸிபிஷன் நம்ம பண்ணுறது மாதிரி அக்கௌண்ட்டாக வந்து ஒரு ஃப்ரேம் எக்ஸிபிஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் வந்து லஞ்சுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுவோம். சார் அடுத்து வந்து நம்ம பிரசிடென்ட் சார். சார் ஒரே நிமிஷம் சார். சாருக்கு டாக்டர் சாருக்கு அவரே சார் டொனேஷன் பண்ணிடுவாங்க சார். சார் அடுத்து கணேசன் சார். அடுத்து வந்து சார் காசு சார். சார் வந்து இன்னைக்கு அவர் ரொம்ப பிஸி மேம். சார் 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 வந்து யூரியாவும் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். சார் மேக்ஸிமம் வந்து டோனர்ஸ் வந்து எல்லாரும் வெளியூரில் இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய பேர் டொனேஷன் பண்ணாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து ரமேஷ் சார், அதுக்கடுத்து வந்து சென்னையில் செல்விக்குமார் சார், அப்புறம் பாலசுப்ரமணியம் சார்னு சொல்லி சென்னையில் இருக்காங்க, அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நிறையா பேர் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கான இதை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து என்னென்னா எஜிப்டஸ் வந்து அவங்களோட டாபிக்ஸ் வந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து அது மாதிரி பேசலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் லெவலில் இது பண்ணலாமா? எப்படி லஞ்சு முடிச்சா லஞ்ச் வைக்கிறேன் சார். லஞ்ச் இது நிறைய பேர் கேட்பாங்க இல்லையா, செக் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து இல்லையே வேலை. அதெல்லாம் வந்து வேலை இல்லை. அதுக்காக தான் லஞ்ச். சரி சார். வாங்க சரிங்க சார். ஆல்ரெடி அதனால வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சார் வந்திருக்காங்க. பெரிய வெகுமதியாக நினைக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா, ஒரு மூலமாக வந்தேன். அது இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, யூனியன்லாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக ரொம்ப இது பண்ணியிருந்தேன். நானும் 8 மாதம்
இந்த சர்வீஸ்லேருந்து டிஸ்மிஸ் ஆகி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டது நான் மறுபடியும் ரீஜாயின் பண்ணினேன். எனக்கு பென்ஷன் ஒரு 30,000 வருதுன்னா அதில் ஒரு 5,000 ரூபாய் மாதம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் நான் போய் சேர்த்து வச்சிருக்கிறத காமிச்சதை அவங்க ரொம்ப ரிசல்ட்டாக இது பண்ணிட்டு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நடக்குங்க, உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ அதுதான் எனக்கு தேவை. நான் சிங்கிள் பைசா கூட வாங்க மாட்டேன், அப்படி வாங்குறதுன்னா நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னாரு. நான் 40 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணேன் கவர்மெண்ட்டில். சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டது ஸ்கூல் படிக்கும்போது. அதனால மத்தியானம் சாப்பாடே சாப்பிட்றது இல்லை, காலையிலையும் நைட்டு மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் வைப்பாங்க. அப்போ போனால் காலையில் பிஸ்கட் டீ மட்டும். இப்போ வந்தது டீ மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன். ஸோ ஸ்நாக்ஸ் கூட 2 days a day வந்து நீங்கள் அவர் மோஸ்ட் ஹெல்த்தியஸ்ட் 73 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கேன், எந்த நோய் நொடி இல்லாமல். யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த சிப்ஸ் அது இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க, மோர் சாப்பிடுங்க, எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் சாப்பிடுங்க, காபி டீ ரொம்ப தவிருங்க. காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று சாப்பிடுங்க, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குங்க. அதுதான் ஃப்யூச்சருக்கு நல்லது. அதே மாதிரி இந்த 2 டாக்டரு பர்த்டேவுக்கெல்லாம் எந்த சாக்லேட்டு அப்படி இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நாட்டு நட சொல்லுவேன், ஒரு மரம் நாட்டு வைக்க சொல்லுவேன். காலேஜ் படிக்கும்போது அதே மாதிரி வச்சு இந்த பொண்ணு படித்த காலேஜில் ஒரு 200 மரம் இருக்கு. மரத்தை விட்டதுனால தான் வெயில் அடிக்குது. பொய் சொல்றது இல்லை. என் சின்ன பேரன் ஒருத்தன் ஸ்கூல் படிக்கிறான். அவங்க ஸ்கூலில் ஒரு பிளான்ட் வைக்க சொல்லி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கம் அம்மா அப்பா சொல்லி தரலாம். அதே மாதிரி குழந்தைகளும் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்காக சொல்லுவாங்க எல்லாம் நல்லபடியாக இருங்க, இன்னும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருங்க. இப்போ இதெல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தது என் பேரனுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, அதனால் ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப ஆர்வமாக கலந்துருங்க. கண்டிப்பாக தேங்க்யூ. ஜாயின் பண்ணுங்க சார், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார். நம்ம ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சார். ஜெயபிரகாஷ் சார் வந்து உண்மையிலேயே அவரை நம்ம இந்த வயசுல இந்த ஆர்வத்தில் வந்து நம்ம அசோசியேஷன் வந்து பார்த்துட்டு ஆக்டிவாக இப்படிலாம் செயல்படுதுங்கிறத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. கோயம்புத்தூர்ல இன்னொரு எக்ஸிபிஷன் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அது எப்படி 6 மணிக்குள்ள போய் கலந்து போனதுக்கு தான் கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார், இதுதானே அனுப்புங்க. சரி சார். இப்போ ஆக்சுவலாக ப்ரோக்ராம் படி நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 3 minutes பேசணும்னு சொல்லியிருந்தோம். டைமிங் சாப்பாடு டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாருமே இங்கே லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் 2 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சீக்கிரம் சாப்பிட்டு ஒரு 1:15 சாப்பிட்டு திருப்பி ஒரு 2:30க்குள்ள நம்ம முடிச்சுக்குவோம். திடீர்னு வெயில் மழை வந்தாலும் பிரச்சனை, எதுனாலும் பிரச்சனை. ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் வீட்டில் அவங்க வீட்டில் இருக்குன்னு நினைப்போம். சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் எல்லா வீட்லையும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். சரிங்க, அதனால நம்ம சீக்கிரம் லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வாங்க வாங்க எல்லாருமே எல்லாரும் சாப்பிட வாங்க. இது ஆஃப் பண்ணு.